Yeah, it's they need to understand, Yes. what is that they're posting అనేది చాలా important అండి. And also we need to prepare these children to so that Yeah. అంటే how do you handle ఒక social website ని Yes, ma'am. అది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్, do's and don'ts అన్ని ముందు మనం నేర్పించుకుంటే పిల్లలకి ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ma'am. హెల్ప్. ఎందుకంటే పిల్లలు దే వెరీ ప్లెయిన్ ఫ్రమ్ దేర్ హార్ట్, but Yes, ma'am. world is not that nice outside. Yes. So Yes, ma'am. we have to try and understand, there'll be people who will be trolling them, there'll be people who will be giving negative comments and all of that. So this is something which Yes, ma'am. I feel Definitely. we need to prepare our children, well in advance, so that they will be able to successfully use the platform without being harassed. Yeah, ma'am, that's true actually. Welcome to Sudhir Talks. Let's start our Sudhir Talk show for 18th episode. ఈరోజు మన గెస్ట్ మనకు ఆల్రెడీ పరిచయమే, బికాస్ లాస్ట్ టైం మ్యామ్ ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ చాలా 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 బాగా ఇంపాక్ట్ తీసుకొని వచ్చాయి. ఈసారి కూడా అసలు స్కూల్ లెవెల్ తర్వాత ఒక కాలేజ్కి వచ్చేటప్పుడు చాలా మందికి ఏంటంటే 6th తర్వాత 7th, 7th తర్వాత 8th, 8th తర్వాత 9th, 9th తర్వాత 10th. We don't have any other option. We need to go with that. But 10th తర్వాత మనకి ఫస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ కెరియర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ కెరియర్ లోనే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో రైట్ డైరెక్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి. మనకి తెలిసి ఇంటర్మీడియట్ లో ఉండేది ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ, హెచ్ఈసీ అని చెప్పి బ్రాంచెస్ మాత్రం ఉన్నాయి. జస్ట్ ఇక్కడ బ్రాంచెస్ చదవడానికి మనం ఇంటర్మీడియట్ వెళ్ళట్లేదు. కానీ ఆ బ్రాంచెస్ తో పాటు ఏ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే ఒక ఇండివిజువల్ ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ బాగుంటుంది అని చెప్పే విధంగా అసలు ఎటువంటి స్కిల్స్ ని ఫోకస్ చేయాలి అనేది ఈ రోజు మన టాపిక్ అండి. సో ఇది చిన్న పిల్లలకి పనికొస్తుంది, పేరెంట్స్ కి ఉపయోగపడుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైతే కాలేజ్ లెవెల్కి వెళ్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా ఫ్రూట్ఫుల్ సెషన్ ఇది. సో లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ బై ఇన్వైటింగ్ అవర్ టుడేస్ గెస్ట్. Ma'am, it's really our privilege to have you on this wonderful day with the wonderful inputs. Thank you so much for accepting our invitation. Ma'am, over to you, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, Sudhir Garu. It's so nice to invite me again onto your platform to speak to your parents. So this is my another opportunity where I can interact with them. Later on also, I did receive a lot of text messages or mails from parents trying to ask for help and all. Hopefully, my answers must have helped them in some way or the other, I feel. Coming to subject wise, yes, we go to school, but there are certain things that we need to learn other than the subjects also. Because how do we know what are we interested in? How do we know what are our skill sets like? I think because of this COVID, we need to understand just the subjects might not అంటే అందరికీ ఒక అవగాహన వచ్చింది. ఏంటి అని అంటే ఎంతో బాగా ఫ్లరిష్ అయ్యే ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఒక్క రోజులో షట్ అయిపోయినాయి. అండ్ ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్ నుంచి మళ్ళీ బయటకు రావడానికి ఇట్ మైట్ టేక్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ ఆల్సో అని అందరూ అంటున్నారు. So how do we try and help our children to face anything in their future అని అనుకున్నప్పుడు there are certain things like transferable skills అంటాము, which are very very important and they have to start very young to learn these skills. అది అప్పటికప్పుడు రాదండి పిల్లలకి. And it's like continuous గా they have to work towards it to get better at these skills. And also we should be able to help children with any of these recession proof skills అన్నమాట. అంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ రెసెషన్ వచ్చినా సరే, ఎనీ పాండమిక్స్ వచ్చినా సరే, ఈ స్కిల్స్ మాత్రం తగ్గవు. సో అది ఎలా ఉండాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫ్యూచరిస్టిక్ అప్రోచ్. To start with, I can give you an insight about 10 best skills that any student should have. Doesn't matter if they are in college or school. These are the skills that they should learn. Okay. One is adaptive thinking. So what do you mean by adaptive thinking ante? Learn how to learn. So we want children to learn how to learn అనేది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్. అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఇదొక స్కూల్కి వెళ్ళేవాళ్ళు, అక్కడ టీచర్ ఎదురుగుండా కూర్చోబెట్టుకొని దే యూస్ టు రన్ ద క్లాసెస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. బట్ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, ఆన్లైన్లో వచ్చేసింది. సో
until unless the child takes that special interest upon themselves, saying that okay, మా టీచర్ ఇది చెప్పారు, నేను ఇది నేర్చుకోవాలి, ఇంట్లో పేరెంట్స్ హెల్ప్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో దే షుడ్ అండర్స్టాండ్, ఓకే నేను ఈ లెసన్ చదువుకున్నాను, నాకు దీని కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది, దీని కాన్సెప్ట్ అర్థం కాలేదు, దీన్ని ఇంకా ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి. సో లెర్న్ హౌ టు లెర్న్. అంటే నోబడీ విల్ కమ్ అండ్ పుష్ యూ సేయింగ్ దట్ ఓ ఇది చదివావా, ఇది నేర్చుకున్నావా. క్లాస్ లో మాత్రం ఉంటుంది, రీట్రేషన్ ఉంటుంది టీచర్ దగ్గర నుంచి, కాకపోతే ఆన్లైన్కి వచ్చేసరికి తగ్గిపోయింది. కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ స్కిల్ ఈస్ అడాప్టివ్ థింకింగ్ అండి. సెకండ్ థింగ్ డెఫినెట్లీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. సో దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, లైక్ ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నాము, దే నీడ్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్ టు పుట్ దేర్ ఐడియాస్ అక్రాస్, so that they know it's not just within the house, it's not just within the friend circle, it's just not with your teacher. If they have to talk to someone new, how do they present themselves, what kind of a information that they wanted to share it with them. Very very important. So this comes only through if they practice it for a long time actually. Then comes collaboration skills. And collaboration skills are very important these days. Why do we need collaboration skills? Ante repoddina, if you need to get any work to be done, you need to make sure that who should you approach to. Ippudu oka child unnaru, they might be very good at say project creation, but execution ever chestaru. Who will be good at presenting the project, or who can take up that operations side, who can take up the accounting side. So there will be various factors which will be part of that particular project. So anni skills okallake vachi undali ani em ledhu kabatti, they should know who should they collaborate with, so that their project will be successful. So ee collaboration skills anevi eppudu vastayi anante school age nunchi anandi. Like okay, say suppose ఇంట్లోనే వంట చేయాలి ఈరోజు ఈవినింగ్. సో ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి, నాన్న యూ గెట్ దిస్, ఓకే ఐ డూ దిస్. ఇంట్లో హస్బెండ్ ఉంటే వాళ్ళకి ఓకే మీరు ఇది చేయండి, నేను ఇది చేస్తాను. సో టుగెదర్ వెన్ దే కమ్ టు డూ దాట్, ఇట్ బికమ్స్ మచ్ మోర్ ఈజియర్ డెఫినెట్లీ. ఒక రోజు పాలు స్పిల్ చేశారనో, ఒక రోజు వాళ్ళు ఏళ్ళు కట్ చేసుకున్నారు అని చెప్పేసి, నో 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 నువ్వు రావద్దు, నీకు రాదు అని చెప్పేసి మాత్రం పిల్లల్ని వెనక్కి తోసేయొద్దు. సో హౌ డు యూ డూ థింగ్స్ కొలాబరేటివ్లీ అనేది ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. దెన్ how do you do these things in school? You can collaborate with your friends and do a project. You can collaborate with your friends and do some art or craft work online. So there are a lot of ways that you can do even in this particular time also. It doesn't have to be, you don't have to be physically be there to actually collaborate with people and do things. Usually like all other countries lo etla untundi anante collaborative skills toti enta achieve chestaru pillalu ante, like for example if you take Boston as a city, so ee city lo you have different universities like MIT kanivandi, Harvard kanivandi, Northeastern University kanivandi, Northwestern University, like name the best universities are located in this particular city. Aithe akkada pillalu em chestaru anante, ఏ యూనివర్సిటీ లో చదువుకున్న పిల్లలైనా సరే, if they say that okay I have this idea, so I need a I need a coder, or I need somebody who can do a presentation, I need somebody who can actually give me take this to a next level అనుకున్నప్పుడు ఎవరెవరు కావాలి, నాకేం ఉన్నాయి క్వాలిటీస్, నేను ఇంకొకళ్ళని ఎవరి కోసం చూస్తున్నాను అనేది వాళ్ళు దే విల్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద స్టూడెంట్ బాడీస్ అన్నమాట. సో ఒక స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ MIT, ఒక స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ హార్వర్డ్, ఇంకొక స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ నార్త్ వెస్టర్న్ నుంచో అలా బయట కొలాబరేట్ అయ్యి దే స్టార్ట్ బిల్డింగ్ సొల్యూషన్స్. అండ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే పిచ్ టు ఇన్వెస్టర్స్ అనమాట. ఏంజల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి పిచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, ఇఫ్ దే లైక్ ఇట్ దే గెట్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ. ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, స్ప్లిట్ చేసుకుని దే క్లియర్ ఆఫ్ దేర్ కాలేజ్ ఫీజెస్ అనమాట. దిస్ ఇస్ వన్ వే దట్ దే లెర్న్ హౌ టు కొలాబరేట్, అండ్ ఇట్ గోస్ అ లాంగ్ వే. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఏరియాలోనే కాకుండా, it is useful in our day-to-day life, every day, on every project, on every task that we take up. So until unless we don't know how to collaborate and take this forward, it becomes very tough in coming days as well. ఒక్కళ్ళే అన్ని పనులు చేయలేం కాబట్టి. Next thing, critical thinking and problem solving skills. Very, very important. So how do you, ఇప్పుడు పాండమిక్ వచ్చింది, ఏం చేయాలి, like how can you think what will work, and how can you think that now there's a problem in front of you, how can you come up with way
n number of solutions for this problem. Okay, plan A work out avaledu, what is plan B? Plan B work out avaledu, what is plan Z? So ila we have to have few things in place so that we know how do we handle any kind of a problem. See, successful aina వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, but we get to hear like even those people also have breakdowns, and they suffer sometimes అని అంటారు. ఎందుకు అని అంటే they lack this particular skill called critical thinking and problem solving. మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్నాము, అది మనకి ప్రాబ్లం అని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం ఒక స్కిల్, ఆ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడం కూడా ఇంకొక స్కిల్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు క్లాస్ వింటున్నాను నేను, స్కూల్ పిల్లలు ఏం చేయొచ్చు, ఆ క్లాస్ వింటున్నాను నేను, నాకు దాని బేసిక్స్ తెలుసా, నాకు తెలియదు. సో ఓకే, దట్ ఈస్ మై ప్రాబ్లమ్. సో లెట్ మీ ఫైండ్ అవుట్ ద బేసిక్స్. మై టీచర్ సెడ్ దట్ టుమారో షీ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్, లెట్ మీ రీడ్ అబౌట్ ద basics about that particular session. Then okay, there is a particular task that my teacher wanted me to do online. So what are all the ways that I can actually try and get help? So these are all the things which will help them understand, okay, I can use this platform, or I can do this thing, or I can collaborate with this person, or I can come up with all these ideas anedi pillalki first nunchi kuda we have to inculcate these things. Then personal management. ఇప్పటి వరకు సక్సెస్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దే నో హౌ టు manage themselves personally. Let it be their time, let it be their money, let it be their the way they speak, let it be like how much time that they're spending on a particular project, because some people will be doing 2 to 3 projects at a given time. So how do you manage that? So personal management very important. Any personal management lo enti anante, if someone is actually working, then they have to know where to draw the line between personal life and professional life అనేది కూడా అక్కడ వస్తుంది అనమాట. సో when you're able to do everything in your this personal space, that becomes an add-on to your professional area as well. So you should know how to handle your time, when to get up, what time you're using it for your onto yourself, let it be exercises, let it be eating your healthy food kanivandi, anything all these disciplines body clock అని అంటాము, eating food on time, very very important. I mean, of course, preach చేయడం చాలా ఈజీ, కాకపోతే ఫాలో అవడం కష్టం. But what I say is, every time that you do this, put an alarm and then start doing this. చాలా మంది 21 days అంటారు, బట్ ఐ ఆల్వేస్ సే 90 days. For anything to become a habit, it needs 90 days of continuous effort to become that as a habit. Next, coming to is inquiry skills. How do you ask right questions? సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అని అంటే, నేను క్వశ్చన్ అడగాలి అనే ఒక ఉద్దేశం మనసులో పెట్టుకొని ఎదురుగుండా ఉన్న వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో అని ఆలోచించరు. నేను క్వశ్చన్ అడగాలి అనే యాంగ్జైటీలోనే ఉంటారు, కానీ ఎదురుగుండా ఉన్న వాళ్ళు చెప్పింది ప్రాసెస్ చేసుకోవడం చాలా మంది చెయ్యరు. డోంట్ డూ దట్. ఫస్ట్ లిసన్ టు వాట్ దే హ్యావ్ టు సే, ప్రాసెస్ ఇట్. అందులో నుంచి మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే అది అడగటం ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ అడగాలి కదా అని ఎప్పుడు అడగొద్దండి. And asking the right questions is an important skill where we will get to learn so many more things possible. Technology skills, very very important for this generation, because the entire future is, we are looking forward to technology. Let it be artificial intelligence, let it be machine learning, let it be IoTs, let it be data sciences, you name it, because the entire world is going to run on these things. So these things are also recession proof టెక్నాలజీస్. ఇప్పుడు మీరు ఒకటి నేర్చుకుంటే రేపొద్దున ఇది లేదు నెక్స్ట్ వచ్చింది అని అంటే, బట్ దిస్ విల్ బి యువర్ బేస్. సో యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ బెటర్ ఫర్దర్ ఆన్ దట్. దెన్ కమ్స్ క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్, బికాస్ ప్రతి ఒక్క కంపెనీలో కూడా అండి ఈరోజు దే విల్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ ఐడియాస్ అండ్ న్యూ సొల్యూషన్స్. That is always possible only when you are creative enough, and then when you know how can I innovate these things. So this is it won't come just like that, నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది or నాకు సడన్ గా కల వచ్చింది అనేది కాదండి. It's you will have to train your brain to think in that level, in those lines also. Okay, how can this benefit better, or how can it become much more easier for people who are using it. ఒక ఏదైనా ఒక ట్యాబ్, ఒక యాప్ ఉంది అనుకోండి, అది కష్టంగా ఉంది ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలి అని అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ ఉంది. ఇట్స్ సో ఈజీ, ఈవెన్ ఇఫ్
somebody who opens it for the first time also, they don't feel like, okay, this is something that I can't do అనే ఫీలింగ్ ఉండదు. అదే ఏదన్నా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లోకి వెళ్ళి టెక్స్ట్ చేయాలి అని అంటే ఎత్తుకోవాలి. ఓకే, వేర్ షుడ్ ఐ గో, విచ్ వన్ షుడ్ ఐ క్లిక్ టు టెక్స్ట్ సంబడి దట్ ఐ నో, హూ షుడ్ దిస్ టెక్స్ట్ రీచ్ అవుట్ టు అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. సో వాట్సాప్ క్లిక్ అవ్వడానికి కూడా వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఇట్ బీయింగ్ వెరీ innovative, and it's kind of very easy for anybody, even if for the first time somebody is logging into a WhatsApp platform. And last but the most important skill is empathy, having empathy and perspective. So satisfaction అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అని అంటే when we are still human. మెషిన్ లాగా అన్ని చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినా కూడా we won't have that satisfaction. సో పక్కనున్న వాళ్ళ లిమిటేషన్స్ ఏంటి, how can వాళ్ళ strengths ఏంటి, how can I have a collaboration with them so that we can become strengths to each other, like have their backs to each other. So this is one thing that I strongly feel that we have to teach our children today. How can it start? So intlo మీరు you can, like you can give children tasks, and వాళ్ళు చేయలేకపోతే don't criticize. Tell them, I understand it is tough for you this time, but let's do it together so that you can learn better. School lo em chestamemo, like in our school what we do is we try and bring a 8 to 9 months baby who is not ready to walk yet, but she will be able to crawl laga ok chinna paapanu existing child existing student వాళ్ళ sibling ne adugutam annamata, parent ni teeskoni randi ani cheppi. So what we do is, like we what I ask the students to, like watch the baby for 5-10 minutes, observe the baby, so they feel like, oh, there's a small baby in the class adi idi ani cheppesi school lo they'll feel so happy looking at the baby and all. Then a tarvata we'll have a session trying to make them understand, like baby ko chinna edanna ball lantidi ivatamo, so pattukodaniki try chestaru, the baby won't be able to hold it, ade వెళ్ళిపోతుంది చేతిలో నుంచి, but still they'll try to hold it, they'll try to grab it. So I'll ask them, what is the baby doing అని అంటే, the baby is trying to grab that, she's not able to do it. Okay, fine. So తర్వాత క్లాస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత I ask, what are the similarities between you and the baby? Okay, baby has 2 eyes, I have 2 eyes, baby has the mouth, I have everything. They'll tell all the similarities. What are the differences between you and the baby? So they'll tell, the baby can't walk yet, so the baby doesn't know how to hold on to things, the baby can't speak, ilanti koni cheptaru. So does that make the baby any less adorable అని అన్నప్పుడు then it will start. Did you see like how the baby is not giving up when she's trying to hold that particular toy or like with a ball? So then it'll trigger anamata, why do you give up on things? You also were a baby once, like you had that grit of trying to hold on to things, you did it until you learned it. So why is that? Okay, so now let's coming back to their own class. I asked them, your friend who sits next to you, maybe he's not or she's not able to run as fast as you can. Does that make any does that make your friend any less adorable? So that is when they learn, oh, even though they look like me, even though they're of my size, they also have certain limitations. It's just that I need to give them some time అనేది అలా మేము స్కూల్లో నేర్పిస్తూ ఉంటాం. సో ఇంట్లో కూడా you can take lot of examples and teach children about it. So I strongly feel these are the 10 skills other than studies that every child has to focus on, and every parent should help the child to learn these things. ఇప్పుడు ఇంట్లో పెద్దాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు తెచ్చిపెట్టడం, సో వాళ్ళు నడవలేరు, ఆర్ వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ కొన్నిసార్లు మళ్ళీ అడుగుతూ ఉంటారు. సో వెన్ ద చైల్డ్ హెల్ప్స్ దిస్ పర్సన్ ఇన్ ద హౌస్, దే లెర్న్, ఓకే ఎందుకని అడుగుతున్నారు అని అంటే దే నో దట్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ దట్ ఎల్డర్లీ పర్సన్ ఇన్ ద హౌస్, దెన్ దే అండర్స్టాండ్, ఓకే ఐ నీడ్ టు బీ పేషెంట్ హియర్, ఐ నీడ్ టు బీ హెల్ప్ఫుల్ హియర్. ఇంట్లో పెద్దాళ్ళు లేరు, మేము చిన్న ఫ్యామిలీనే అండి అని అనుకుంటాం. So even during that time also, say suppose you are having a headache, or you are having a tummy ache, or maybe you had a swollen shoulder, whatever it is. So you tell your child, like, I have limitations today because I won't be able to do as much as I was doing yesterday. Can I get some help? So this will help the child, care for the other person. అది కేరింగ్, రిలేషన్ బిల్డింగ్ అనేది ఫస్ట్ ఇంట్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే స్కూల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది.
సో ఒక టీచర్ తోటి బాండింగ్, ఒక ఫ్రెండ్ తోటి బాండింగ్, ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ తోటి బాండింగ్ అనేది స్కూల్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ జరిగినాయి అనుకోండి, ఐ స్ట్రాంగ్లీ సే డూ నాట్ టేక్ యువర్ చైల్డ్ అవే ఫ్రమ్ దట్ స్కూల్, ట్రై టు సార్ట్ ఇట్. ఏదైనా పెద్ద జరిగితే ఎస్, ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ. ఎందుకు అని అంటే అక్కడే వాళ్ళు రిలేషన్షిప్ ని నేర్చుకుంటా ఉంటారు. హౌ డూ యూ ఫార్మ్ అ రిలేషన్షిప్ విత్ పీపుల్ హు ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ మై హౌస్? హౌ డూ ఐ రెస్పెక్ట్ దట్ రిలేషన్షిప్? అది నేర్చుకునే లోపలే మీరు తీసేసి వేరే స్కూల్లో వేశారు అనుకోండి, వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ విత్ అ పర్సన్ అనేది. సో దిస్ ఇస్ వై వి సీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఐ మీన్ దిస్ causes later on in their life, they will never appreciate the beauty of a relationship. This might become the stepping stone of that. So try and help your child understand. Yes, ఒక్కొక్కసారి there will be issues, but you need to understand, you need to move on, you need to make peace. ఇలాంటి అన్ని కూడా మనం హెల్ప్ చేయాలి. There is a difference between empathy and sympathy అండి. అయ్యయ్యో అన్నట్టు sympathy, నాకు అర్థమైంది మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఆర్ వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ త్రూ అనదర్ ఎంపతి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కమింగ్ టు టెక్నాలజీ సైడ్, ఐ మీన్ as I was mentioning, age is never a problem and age is just a number. So Sudhir garu, can I continue using two examples when it comes to the please, age and technology? Please ma'am, please go ahead. Okay. Yeah. So this is something that I wanted to share with you all personally. I have a mentor. I call or I take him as my mentor. I want you to know, how old he could be. Any guesses? You can type it in the chat box. Yeah, 1 second. I will activate the chat box also. So yes ma'am. ఒక మనిషిని మనం మెంటర్ గా అనుకున్నప్పుడు, వాట్ ఆల్ ద క్వాలిటీస్ దట్ వి లుక్ ఇన్ టు are those that we wanted to learn from them kada. So this person, when he was visiting our school for the first time, I was all super excited because I already learned so much about him and like he worked for, you name it, the institution in entire country, like everybody recognizes him by name and all of that. And he also worked and he's retired. So to break that suspense, he is now 103 years old. పార్థసారథి గారు అని చెప్పి చెన్నైలో ఉంటారు. సో ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ యూ know about the Parthasarathi temple, it runs in his family anamata. It's been there in his family for almost 600-700 years nunchi. So he is a proper Gandhian. ఆయన గురించి నేను తెలుసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఆయన స్కూల్కి ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ అనమాట, చాలా క్యూరియాసిటీ తోటి, ఓ వావ్ అని చెప్పి. అయితే ఆయన స్పెషాలిటీస్ ఏంటి అని అంటే, హీఈస్ అ టెక్ సావీ. ఈ రోజు మీకు వెబ్సైట్ కావాలి అంటే అరగంటలు చేసేస్తారు. ఏదైనా కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఒక రోబోట్ ని ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అని అంటే ఫటాఫట్ చేసేస్తారు. ఆయన చెప్తారు కూడా. ఆయన 99th బర్త్డే నుంచి 100th బర్త్డేలోకి వెళ్తున్న టైంలో నేను స్కూల్కి ఇన్వైట్ చేస్తే నానో టెక్నాలజీ మీద ఆపకుండా he gave like insights about nanotechnology to all my parents for 2.5 hours నుంచుని. నేను సార్ కూర్చోండి, చైర్లో కూర్చోండి అని అంటే ఆయన ఇలా చూస్తారు నా ఇంకా. సో age is just a number. At the age of 103 years, he can do so many things. I mean, now also. But when I met him, he was 97. So I was all excited to, meet him and all of that. No, 93 years, sorry. Yeah, this was 10 years ago. So I said, welcome, sir, welcome to the school. And ante, aina enta humble ga, namaskaram andi, I'm here to learn from you and another. Okay, 97-year-old man, or sorry, 93-year-old man telling me, I'm here to learn from you. I mean, he visited or he worked for, you name it, all the best institutions in the country. అంత పెద్ద ఆయన, అంత హంబుల్ గా ఆ రోజు నేను అసలు నిజంగా ఇట్ వాస్ ద బెస్ట్ డే ఇన్ మై లైఫ్. సో అలాగే 4 years back I was in Bangalore for this particular event in sorry of IBM anamata. So IBM event lo I met one person. He introduced himself as Tanmay Bakshi, and he said that he's 12 years old
and he has 7 years of working experience already in coding. అంటే ఏ ఏజ్ లో స్టార్ట్ చేసి ఉంటాడు ఆ అబ్బాయి కోడింగ్ లాంగ్వేజ్? వెన్ హీ వాస్ 5. సో అండ్ 4,500 members ఉన్నారండి దాంట్లో. And this boy was able to address all 4,500 people from the IT. He was only 12 years old, and he was already working on artificial intelligence platform of IBM called Watson by then. If ఎవరికన్నా ఉంటే వీలుంటే, go on to his LinkedIn, and he keeps on promoting all the new platforms for the students, for the grown-ups and everybody. He's one amazing child that I met, and then I felt age is just a number. వీళ్ళు చిన్నాళ్ళండి ఇప్పుడే నేర్చుకోలేరు అని అంటే, like when we started off in our school, you won't believe, like 5 years, 4 years పిల్లలు కూడా today we have platforms where they can learn coding and all these artificial intelligence basics and all of that. Code.org అని చెప్పి, there's one platform which was free, code.org. So where your child can just go in there, learn how to play a game, and automatically the code is generated. So then they understand, oh, this is how the code generates. So they try and understand where and all this code is useful anedi. So all these things will actually help the child to understand how technology is useful for them in day-to-day basis. Definitely it will create a good insight or interest for them to take this further. అది ఎక్కడ యూటిలైజ్ అవుతుంది అని తెలియకుండా వాళ్ళని పుష్ చేస్తే మాత్రం దే మైట్ నాట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అరౌండ్ ఇట్. బట్ you need to find all these things, and right now you find so many courses on artificial intelligence, you find so many courses on robotics, you find so many courses on machine learning and all of these. So if you have a parent, like if you are a parent who has some touch in this lines, please make sure that you can trim it down to your child's understanding and teach them from now itself. Over a period of time, you will be surprised the way the adaptability, adaptability, amazing adaptability, because they're much more smarter than us, and they're much more quicker in learning these things. వీళ్ళు చిన్నపిల్లలే అని మనం అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళ brains are evolved in a big way. So these are a couple of things that I wanted to give an insight into. I hope they are useful. And yes, ma'am. Thank you so much. That's really wonderful inputs. Are 10 points matram. The last one which is missing in everyone, that is empathy. మనం సింపతికి బాగా అలవాటు పడిపోయాము. నిన్న కూడా ఒక స్టూడెంట్ తో మాట్లాడుతుంటే షీ వాస్ టెల్లింగ్, సార్ నాకు ఎవరన్నా నేను ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ నమ్మకి సింపతి చూపిపోతే నాకు యాంగర్ వచ్చేస్తుంది సార్ అని చెప్పాను. అప్పుడు నేను చెప్పాను, అయితే నీ జీవితాంతం నీకు కోపం మాత్రం తగ్గదు, బికాస్ సింపతి ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ కిల్లింగ్ యూ పర్టికులర్లీ. ఆ సింపతి కాకుండా ఇఫ్ యూ గో విత్ ఎంపతి, యువర్ లైఫ్ విల్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఆ సింపతి మాత్రం ఎంపతి అనే టర్మ్ మాత్రం ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి ఖచ్చితంగా నేర్పించాలి మేడం. దట్స్ ఫెంటాస్టిక్. అండ్ మ్యామ్, షల్ వి గో విత్ ఫ్యూ Q&As if it is okay for you? Yes, yeah. Please. I am all ready. First question, ma'am. ఇది చాలా మంది, అందులో మన తెలుగు స్టేట్స్, బోత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ, సారీ టు సే దిస్, ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఎస్సి ఇలాంటి బ్రాంచెస్ తో, ఎంపీసీ అయితే ఐఐటీలో సీట్ రావాలి, బైపీసీ అయితే నీట్ లో ర్యాంక్ రావాలి, ఇంత ఆస్పెక్టే. కానీ ఆ 2 years కేవలం అకాడమిక్స్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ పెడతారు. వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దిస్, ఆ 2 years అనేది చాలా 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 క్రూషియల్. వాళ్ళ ఆ టైంలో వాళ్ళు ఎమోషనల్ గ్రోత్ కానీ, లేకుంటే సోషల్ కోఎఫిషియంట్ కానీ ఇవన్నీ పెంచుకుంటూ ఉంటారు. ఆ టైంలో కేవలం ఈ ఐఐటీస్ లేకుంటే నీట్ కోసం మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వాలా, లేకుంటే బికాస్ కాలేజెస్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి. ఐఎమ్ నాట్ అగైన్ లైక్, నేను ఇక్కడ ఏ కాలేజ్ తప్పట్లేదు, కాలేజ్ కూడా అకాడమిక్స్ మీద, పేరెంట్స్ కూడా అకాడమిక్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. కానీ ఆ పాయింట్ లో మిగతా వేటి మీద వీళ్ళు ఫోకస్ చేసి కాలేజీని చూస్ చేసుకోవాలి, లేకుంటే ఏ ఆస్పెక్ట్స్ అసలు కాలేజ్ లో ఉండాలని మీ పాయింట్? షూర్ అండి. అయితే ఒకటి, ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ టు అండర్స్టాండ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళెవరికో ఐఐటీలో సీట్ వచ్చింది, వీళ్ళెవరికో నీట్లో సీట్ వచ్చింది అనే కంపారిజన్ ఫస్ట్ మానేసేయండి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ అండర్స్టాండ్ అవర్ చిల్డ్రన్స్ ఎబిలిటీ. ఒక ఐఐటీలో సీట్ రావాలి అని అంటే, ఇప్పుడు 15 లక్షల మంది రాస్తున్నారండి ఐఐటీకి త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ. అందులో ఎంతమందికి ఇవ్వగలుగుతారు వాళ్ళైన సీట్లు? సో ఇంత కష్టపడి సీట్ రాకపోతే ఎంత డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు పిల్లలు. సో ఓకే, ఐఐటి ట్రై చేయడంలో తప్పే లేదు, కానీ అదే నీ జీవితం అని చెప్పడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదు.
or same thing with the medicine or with anything that you want your child to aspire for, which is good, but you should understand their limitations. More than marks, what plays an important role అంటే ఇందాక నేను చెప్పిన 10 points plays a very very big important role in their lives అండి. So okay, MPC తీసుకున్నారు because they are good with math and all of that. What are your other options? Okay, IIT ఒక ఆప్షన్ అనుకుని పెట్టుకుంటే ఇంకా అదర్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ నుంచే వాళ్ళు తెలవాలి అని అంటే దే షుడ్ గెట్ సమ్ ఎక్స్పోజర్ ఇన్ టు వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ అరౌండ్. నాకున్న స్కిల్ సెట్ నేను ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాను, షాడోయింగ్ వాళ్ళకి joining them in extra sessions which will help them understand what courses are available outside. Just foundation courses, and they don't have to get into a deeper or intense courses ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో బట్ ఆ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్ కానివ్వండి, ఒక అవగాహన, ఒక అంటే మ్యాథ్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటే ఇంకా ఎన్ని అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి నాకు, వాట్ ఎల్స్ కెన్ ఐ డూ అనేది కనుక వాళ్ళు నేర్చుకోగలిగితే ఇట్ విల్ హెల్ప్. నాట్ జస్ట్ ఎంపీసీ అండి, ఎంఈసి, CEC. Would you know, how many of you know there is something called CEH, like commerce, economics and history? There is a combination that you can choose also. This will help you prepare for all your group services. Usually intermediate courses are divided into sciences, commerce and humanities. So most of the people who choose humanities usually go for these competitive exams and win down. Kakapothe everybody are eligible to go for any kind of these groups anamata. So group 1, group 2, group 3, group 4 kuda raskochu, because you need to understand, okay, what are my abilities, 1 2. ఇప్పుడు అంటే I'll give you one example that there will be students whose abilities to sit and study for 8 hours might not be their ability, but they have good negotiation skills and all of that, which will be useful for business terms also. But for them, you need to give them an insight of okay, business చేయాలనుకుంటే what are the other areas that you need to improve yourself. ఒక entrepreneur skill set ఉందా, ఒక economics మీద పట్టుందా, ఒక how will that economics affect your any kind of business అనే దాని మీద ఒక రీసెర్చ్ చేయించాలి పిల్లలతోటి. సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్ యాజ్ టాస్క్స్. సో ఎలా మనకే తెలియదు వాళ్ళకి ఎలా చెప్తాము, ఫైన్, మనకి తెలియదు. What we can do, we can actually try and either find a college which is doing that, or try send them to shadow people who are in those particular lines. Sare నాకు ఈ పర్టికులర్ లైన్ అనేది కూడా నాకు తెలీదు, నాకు ఏది ఇంట్రెస్ట్ ఉందో కూడా నాకు తెలీదు అనుకున్న వాళ్ళకి టుడే వీ హ్యావ్ సో మెనీ సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్. ఐఎమ్ షూర్ సుధీర్ గారు కెన్ హెల్ప్ యూ అవుట్ విత్ ద psychometric test as well, to try and understand what are their interests like, and then what are their abilities అన్నిటిని పట్టి కూడా you can choose something. సో డోంట్ గో ఫర్ ఎనీథింగ్. ఇంకొక థాట్ ప్రాసెస్ నుంచి కూడా బయటకు రావాలి స్టూడెంట్స్. అందరు ఇది చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను చెయ్యను. వై? అందరూ అది చేస్తున్నారు నేను చెయ్యను, లేకపోతే అందరూ చేస్తున్నారు నేను చేస్తాను కాదు. ఇది నాకు నచ్చింది, ఇందులో నేను ఫ్లరిష్ అవ్వగలుగుతాను, ఇందులో ఎంత కష్టమైనా నేను ఫీల్ అవ్వను అని అనుకున్నప్పుడు ఆ లైన్ లోకి వెళ్ళాలి అని నేను అంటాను. Always go into certain streams which will create or give that kind of a happiness to you, which will empower you. అంతేగాని పక్కన వాళ్ళు ఎవరో ఒక 10 years బ్యాక్ ఆ లైన్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు సక్సీడ్ అయ్యారు కాబట్టి అని అంటే 10 years లో చాలా సిచ్యువేషన్స్ మారిపోయినాయండి. 10 years లో ఎందుకండి, ఫిబ్రవరిలో ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఈ రోజు లేదు. ఇట్ ఈస్ లైక్ పోస్ట్ కోవిడ్ అండ్ ప్రీ కోవిడ్ అండ్ పోస్ట్ కోవిడ్ అనేది ఆల్రెడీ టాక్ వచ్చేసింది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఏరియాస్ విచ్ విల్ నాట్ it takes a lot of time for them to even cope up with it, and then there are certain things which are shut down forever because of this COVID. So ఎప్పుడైనా కూడా అండి సాఫ్ట్వేర్ అని అంటారు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ లేకుండా సాఫ్ట్వేర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? ఒక యూనిట్ మీకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వర్క్ అవుతుంటేనే, వాళ్ళకి ఏమన్నా కావాల్సినవి ఉంటేనే దాని నుంచే, ఆర్ సర్వీసెస్ యూనిట్ ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఏదైనా కావాల్సింది ఉంటేనే సాఫ్ట్వేర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఇవేవి లేకుండా ఉట్టి సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉండదు. అన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. డోంట్ try and children into something because somebody succeeded, and help in certain areas to try and understand their interests, try and understand their abilities, and help them have these kind of the life skills that I was mentioning, so that they become responsible people and they learn on their own.
వెనకాల ఉండి that becomes a habit for them. అప్పుడు ఏమంటారు, I also have students who say that నాకు ఇష్టం లేదు, మా పేరెంట్స్ చదవమన్నారు, సరే పేరెంట్స్ చదవమన్నారు చదివావు, దాని తర్వాత నాకు ఇష్టం లేదు, మా పేరెంట్స్ ఎక్కడో జాబ్ పెట్టించారు. సో what is that you wanted to do? Let it be. Sorry, I wanted to be an artist. Sorry, starting lo income undadu, but will you be able to survive? Yes, I will be able to survive. నేను ఏదో పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటాను, బట్ I wanted to pursue in art only అని అన్నప్పుడు వదిలేసేయండి. Let him survive on that, and one day maybe he will become his a good artist on his own, because he's so passionate about getting into arts, performing arts కానివ్వండి, any art forms for that matter. So to identify their interest is very, very important, and that doesn't happen only after 10th. It can happen any time during the high school, 7th, 8th, 9th. వాళ్ళ బిహేవియర్ ని మనం గమనిస్తా ఉంటే we will understand, oh వీళ్ళకి ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఓ వీళ్ళకి ఈ స్కిల్ ఉంది, ఓ వీళ్ళకి అంటే వీళ్ళ మనస్తత్వం ఇలా ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిస్తే it will become easier for any of the child to understand what can he get into and how can he deal with his future too. So మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. అండ్ అలాగే ఇక్కడ మీరన్న పాయింట్ లోనే చాలా మంది పిల్లలు, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ 100%, 30% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ 10th స్టాండర్డ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా ఎలా వెళ్తారంటే, మా ఫ్రెండ్ ఆ కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యి నేను అక్కడికి వెళ్తాను, మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అక్కడే ఉన్నారు, మా సార్ ఇది చెప్పారు, ఇలా చాలా వరకు 30%, ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ 100%, ఇప్పుడైతే లేరు, కానీ 30% పిల్లలు మాత్రం బ్లైండ్ గా వెళ్ళిపోతారు. అండ్ ఇంటర్మీడియట్ లో ఇప్పుడు మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ రోబోటిక్స్ కానీ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, అసలు ఇంటర్మీడియట్ లో అది ఎక్కడ ఏ కాలేజ్ లో టచ్ చేయట్లేదు మేడం. సో అలాంటి కాలేజ్ ఉన్నాయా? అదే అందుకే మేడం, అసలు అలాంటి కాలేజ్ ఉన్నాయా? అలా ఇంటర్మీడియట్ లో నేర్చుకోవచ్చా? ఎందుకంటే మా అందరి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇంటర్మీడియట్ లో 10 పాయింట్ వస్తేనే వాడు భవిష్యత్తు పనికొస్తాడు, లేకుంటే ఈ డజంట్ ఫిట్ ఫర్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ అని చాలా మందికి ఉంటుంది. దాని మీద మీ ఒపీనియన్ మ్యామ్, ఐదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, పోస్ట్ యువర్ అబ్సల్యూట్లీ అండి. అంటే ఇంటర్లో ఇలాంటివి పిల్లలకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనే ఒక థాట్ చాలా తక్కువ. లెట్ మీ బి వెరీ ఫ్రాంక్ విత్ యూ, ద వెరీ అక్కడో ఎక్కడో నూటుకో కొట్టుకో. అయితే ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ లో ఉంటుందండి ఇది. We have this kind of culture in the international schools, but not with CBSE schools or state board schools especially. Because CBSE anna koncham better, edanna okkatanna they'll try to introduce, like computer science program ganindi edanna okati introduce chestaru. Manaki state boards ku vachesariki we are still like in that particular zone only anamata. So just because intermediate board is not giving you that option, they never said that don't learn from outside. They're not stopping you, right? Okay, so for you to go find all these things and learn from outside difficult ga undi ankondi. Okay, I'm not trying to promote myself here, but I wanted people to know that there is a college in Hyderabad called Fountainhead Junior College, where we are doing all these things for students. So once you try visit us, then what your child can become into, and then try and get that feel and try and understand, okay, this will help my child or not. And లైక్ ఒక కాలేజ్ కి వెళ్తే అందుట్లో సీట్ వచ్చేస్తుంది అనుకోవడం చాలా, లైక్ బీయింగ్ వెరీ నైవ్ అంటారు చూసారా, అమాయకులే చేయగలుగుతారండి ఆ పని. ఏంటి అని అంటే, ఓకే నేను ఆ కాలేజ్ కి పంపించేశాను కాబట్టి మా అబ్బాయికి ఆర్ మా అమ్మాయికి ఇందులో సీట్ వచ్చేస్తుంది. సాడ్ నో, ఏ కాలేజ్ కి పంపించినా కూడా మన పిల్లలకు ఉండే కెపాసిటీ ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతారు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, మార్క్స్ ఇంపార్టెంటే, కానీ ఎవరు చెప్పారండి 10 out of 10 వస్తేనే వాళ్ళు మనుషులు, లేకపోతే మనుషులు కాదు అని చెప్పేసి, ఆర్ వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కాదు అని చెప్పేసి. ఈ రోజున ఇఫ్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఈవెన్ ఫినిష్డ్ దేర్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ IITs don't have that mental ability to go and work for somebody. They just finish their IIT and they don't work. They just sit at home, or they're depressed, or they have their own issues. ఎందుకు అంటే they don't have these other surviving skills లేవు కాబట్టి. Only based on your marks, nobody want to appoint anybody. You will also know that you are working in different companies. మీ 10th క్లాస్ లో వచ్చిన మార్క్స్, లేకపోతే మీ 12th క్లాస్ లో వచ్చిన మార్క్స్ ని బట్టి మీకు ఈ రోజు టాస్క్ ఇస్తారా? నీకు ఆ రోజు 100% వచ్చింది కదా మ్యాథ్ లో, ఈ రోజు వెళ్ళి ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ తో మాట్లాడరా అని పంపిస్తారా? లేదు కదా. ఆర్ ఈ రోజు ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది, నీకు ఆ ఫిజిక్స్ లో అన్ని మార్కులు వచ్చినాయి కదా, నువ్వు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయి, ఈ కస్టమర్ తో మాట్లాడి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయి అంటారా? లేదు కదా. సో మార్క్స్ ఎందుకు? నీకు ఎంతవరకు లాంగ్వేజ్, నీకు ఎంతవరకు సబ్జెక్ట్ అర్థమైంది కోసమే మార్క్స్ అండి.
అది ఎప్పుడు కూడా it should not be a measuring unit to tell like whether the child is capable or not అనేది. Unfortunately మనకి ఇండియాలో too much of population మూలాన they don't know any other way of cut off. కాకపోతే ఇప్పుడు న్యూ యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయండి, నాట్ జస్ట్ ద ఓల్డ్ వన్స్, దే ఆర్ గివింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ చిల్డ్రన్ సేయింగ్ దట్ ఓకే ఫైన్, యూ టెల్ అస్ వాట్ డూ యూ థింక్ యు ఆర్ గుడ్ అట్. సో ఇంటర్మీడియట్ లో మార్క్స్ అనేది వచ్చేస్తాయండి. ఆ 10 లెసన్స్ వాళ్ళు కష్టపడి చదివేస్తే విత్ ఇన్ నో టైమ్ దే కెన్ ఎర్న్ గుడ్ మార్క్స్. అదర్ దాన్ దట్, what can you put your children into and ante you can actually put them into all these other areas where they can learn what are futuristic technologies or futuristic skill set. Skilling up is very very important in today's session, I mean today's day, because it's no more like niki degree undi kabatti niki job vastundi anedi ledandi. Niki skill undi kabatti nenu niki job istunanu. Yes, so we have to help our children to skill up. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 10 out of 10 వచ్చింది కాబట్టి నేను వస్తాను అని అంటే, see there are a lot of people who even come for job purposes. 10 out of 10 వచ్చిందని వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి వేరే స్కిల్స్ లేకపోతే ఎన్ని రోజులు వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతారు అలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ లో. Nobody wants to run their business on somebody who can't execute a certain given task, right, just because he's got 10 on 10 in their exams or 10 on 10 in their studies, right? So ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ అపోహ నుంచి బయటపడాలి. ఏంటి అని అంటే, ఈ పలానా కాలేజ్ వాళ్ళు మాకు ఈ ర్యాంకులు వచ్చినాయి అని అంటే, కొన్ని వేల లక్షల మందిలో ఎవరికొకరికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తుంది. కానీ వాళ్ళకి ఎవరికో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళు చదువుకున్నారు కాబట్టి వచ్చి ఉంటుంది. కానీ ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళినందుకే వాళ్ళకి ఆ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిందో ఆర్ ఆ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చిందో కాబట్టి మా పిల్లాడికి 70% లో ఉన్నా కూడా నేను ఆ కాలేజ్ పంపించేస్తే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది అని అనుకోవటం చాలా అమాయకత్వం. డోంట్ డూ దట్. ట్రై ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఆర్ ది అదర్ కాలేజెస్, వాళ్ళ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారు, మీ పిల్లలకి ఎంత one-on-one ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలుగుతారు, మీ పిల్లలకి ఆల్ దీస్ మల్టిపుల్ ఏరియాస్ లో వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. I mean, because when I talk about children, I always take up this thing called multiple intelligences. Enta important today. Ento successful people koda, one area lo when they lack, they won't be able to, continue with their life. Heroes చూస్తున్నా మన న్యూస్ లో వాటిల్లో. So we need to prepare our children even though when we are not around. నేను ఒకటే చెప్తాను అందరి పేరెంట్స్ కి, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, మనం పర్వతాలం కాదు, మనం రాళ్ళు కాదు, రప్పలు కాదు, మనం ఫర్ ఎవర్ ఇండియా, మనం ఫర్ ఎవర్ ఎర్త్ మీద ఉండిపోయటానికి. ఏదో ఒక రోజు పిల్లలు దే హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ లెగ్స్. స్టార్టింగ్ లో అంత ఫుల్ కుషనింగ్ ఇచ్చేసేసి సడన్ గా తీసేసినా కూడా వాళ్ళు దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు సర్వైవ్. సో స్టార్టింగ్ నుంచే వాళ్ళకి కొంచెం కష్టమైనా సరే హెల్ప్ దెమ్ take certain things up and ask them to learn. There is nothing called easy. ఏ తీసుకుంటే ఈజీ అండి, there is nothing which is easy. నువ్వు ఏదైనా చదివి మనస్ఫూర్తిగా చదివితే అప్పుడు అది ఈజీ అయిపోతుంది, మనస్ఫూర్తిగా నేర్చుకుంటే అప్పుడు అది ఈజీ అయిపోతుంది. ఎంపవర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఎవ్రీ లిటిల్ థింగ్ అరౌండ్ యూ, everything will become easy for people. So that is very very important for today's generation. వీళ్ళని స్కిల్ అప్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది, నాట్ జస్ట్ బికాస్ దే గాట్ 10 out of 10 ఆర్ ఎనీథింగ్. ఈవెన్ స్టాన్ఫర్డ్, హార్వర్డ్ లాంటి యూనివర్సిటీస్ లో కూడా నాట్ బికాస్ దే హ్యావ్ 10 out of 10. Like I'll give you one example how they even try and get people into their university. Once what happened, China, right? Like China lo there was something saying that they've increased the taxes or something like that with them. So citizens did not like it. So వాళ్ళు ఏం చేశారు, they all went on an opposition saying that oh no, we will not agree with this particular rule అని చెప్పి. అంతలోకి వీళ్ళందరినీ కంట్రోల్ చేయడానికి ఏమైంది, చైనీస్ ఆర్మీ దిగింది. You all know how powerful Chinese army is, like they're one of the best in the world. So దిగినప్పుడు ఏమైంది అని అంటే అందరికి భయం వేసి they all stepped back. సో ఇదంతా కవర్ చేయడానికి ఆల్ టెలివిజన్ ఛానల్స్ అక్కడికి వచ్చేసి దే started covering. There's only one person who's holding that placard and did not move a step back. He was just standing there saying that I don't agree for this particular thing అని చెప్పేసి అలా నుంచున్నాడు. ఆ ఫుటేజ్ was seen by one provost, like the head of the university in Stanford, and he sent a letter to him saying that please come and join our university, we give you a seat. అసలు ఈ అబ్బాయి అప్లై కూడా చేయలేదు. ఎందుకు అని అంటే ఓన్లీ ఆన్ వన్ బేసిస్ కాల్డ్ కరేజ్.
he showcased his courage in front of that entire Chinese army, so that they wanted that person to come to their university so that other students can learn from them. ప్రతి ఒక్క ఈ టాప్ అండ్ యూనివర్సిటీలో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందండి. వాట్ కెన్ యూ గివ్ టు ఆర్ యూనివర్సిటీ, హౌ డు యూ థింక్ ఆర్ యూనివర్సిటీ విల్ బెనిఫిట్ విత్ యువర్ ప్రెజెన్స్ అని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అది యాక్చువల్గా పిల్లలకి కొన్ని లైక్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ దే బిల్డ్ దేర్ ఓన్ స్కిల్స్ ఇట్ ఈస్ ఈజియర్. బట్ నాకు చదువుకోవడం ఒక్కటే వచ్చు, నాకు ఇంకేమి తెలియదు, నేను బయటికి వెళ్తే నేను ఇక్కడ నుంచి బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళాల్సిన దారి కూడా నాకు తెలియదు అని అనుకునే పిల్లలకి చాలా కష్టం అండి. It's very, very difficult. We must have heard a lot of stories also, like, where children who scored full on full were so disappointed because they couldn't help somebody, guide them the address or things like that as well. So please don't. All these communication skills are important. Adapt, like, learning to learn is very, very important. Asking right questions is very important. Learning new technology is very, very important. Skilling up is very, very important. So మీకు ఒక సరే 10 బదులు 9 వచ్చింది, ఫైన్. బట్ 9 తర్వాత ఆ తతిమా టైం ని మీరు ఎక్కడ కాంపెన్సేట్ చేశారు? ఓకే, I learned these things, I improved on my areas, because there's so many online platforms these days which will help you skill up. So utilize all of that. So I mean, ఎవరైతే హైదరాబాద్ లో ఉన్నారో ఆర్ హైదరాబాద్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకోగలుగుతారో, ప్లీజ్ డూ కన్సిడర్ అవర్ కాలేజ్ సో దట్ we will be able to help you out initially. Whoever can't come here or whoever doesn't have that ability, there are many solutions online, or you can always depend on people like your mentor, so that he will be able to help you with this. So this is what I feel, that children should be focusing more. Just the studies won't help them, Andy. Just studies never helped anybody for that matter. Yeah. అలా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తానండి, సారీ. ప్లీజ్ మ్యామ్, అలా ప్లీజ్ ప్లీజ్. అబ్దుల్ కలాం గారు ఏదైతే స్కూల్ కి వెళ్ళి చదువుకున్నారో, మన పిల్లల్ని అదే స్కూల్ కి పంపించేద్దామా, అందరూ ప్రెసిడెంట్లు అయిపోతారా? True. So it's all about how do we improve ourselves personally, makes a huge difference in anybody's life. Yes, ma'am. To add one more point, what you said just before, ఒక ఆవిడ ఇప్పుడే ఫేస్బుక్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, సార్ మ్యామ్ హౌ కెన్ వి బేస్ మార్క్స్ ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, నేను ఒక పాయింట్ ఎప్పుడు చెప్తుంటాను, మార్క్స్ ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళాలంటే మనకు టికెట్ ఉండాలి. ఆ టికెట్ ఉంటేనే మన సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళగలుగుతాం. ఆ లోపలికి వెళ్ళాక టికెట్ ఎంజాయ్ చేస్తుందంటే కాదు, మనం ఎంజాయ్ చేయాలి. అలాగే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలంటే, ఇంటర్వ్యూకి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అంటే మార్క్స్. ఒక్కసారి ఇంటర్వ్యూ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత, సార్ నాకు 80% ఉంది, నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వండి, నాకు 90% ఉంది ఉద్యోగం అంటే నథింగ్. జస్ట్ లోపలికి వెళ్ళడానికి మాత్రమే ఆ సర్టిఫికెట్, ఆ మార్క్స్ పనికొస్తాయి. కానీ ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సింది మాత్రం మనం. సో దట్ ఈస్ వాట్ మ్యామ్ వాస్ సేయింగ్. ద స్కిల్ సెట్, ద నాలెడ్జ్, ద కరేజ్, ద ప్రెజెంటేషన్, ద కమ్యూనికేషన్, ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్స్ అ లాట్. But most of the students, most of the parents just completely focusing on the marks. Even I myself am completely against that. మార్క్స్ అనేది ఒక్కటే అయితే, ఈ రోజు మ్యామ్ ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఐఎమ్ అన్ యావరేజ్ స్టూడెంట్. ఐ డోంట్ సే దట్ నేను బాగా చదవలేదని నేను చెప్పను. ఐఎమ్ 65% యావరేజ్ స్టూడెంట్, దట్స్ ఇట్. ఇంటర్మీడియట్ లో 68% వచ్చింది, 10th లో 79% వచ్చింది, దట్స్ ఇట్. బీటెక్ లో 65, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మాస్టర్స్ లో 78 పాయింట్, అంతే. ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ నేను నాకు 90 రాలేదని చెప్పి నేను ఇప్పటికీ ఎక్కడ అంటే దూకలేదు. సారీ టు సే, yes ma'am, this is the fact actually. That is the reason why we are losing our youngsters, in the sense because of they are completely basing their marks. లేకుంటే ఈ రోజు yes ma'am, please. True అండి, because పిల్లలకి రైట్ క్వశ్చన్స్ అడగటం తెలీదు అని అన్నాను కదా. అందరూ లైక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అయిపోవాలి అని అంటే, ఒకవేళ పిల్లలు వెనక్కి తిరిగి మరి నువ్వెందుకు అవ్వలేదు అని అడిగితే పేరెంట్స్ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుందండి. సో యూ సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యువర్ చైల్డ్. యాజ్ అ పేరెంట్, వాట్ కెన్ యూ డూ? ఓకే, మీకున్న లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ తో హౌ ఫార్ హ్యావ్ యూ రీచ్డ్? అంతేగాని పక్కన వాళ్ళని, వాళ్ళ మూలాన నేను చదవలేకపోయాను, వీళ్ళ మూలాన నేను చేయలేకపోయాను, డోంట్ సే దట్. నాకు చెప్పేవాళ్ళు లేరు. నో, ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరండి ఆ టైంలో. కానీ కొంతమంది, ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీకి ఎవరు చెప్పారండి? ఆయన మరి ఎంత పువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయ్యారు. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ వీ డూ విత్ అవర్ టైమ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
Yeah, and don't blame teacher చెప్పలేదు or మా ఆయన చెప్పలేదు, మా ఆవిడ చెప్పలేదు, or no, don't don't take that Yes, ma'am. responsibility, own up that responsibility. నేను ఇది నేర్చుకోవాలి, అవును, ఎలా నేర్చుకోవచ్చు? Today the best thing that you have is technology in front of you. మీరు ఏదైనా ఒక జోక్ చూసి నవ్వుకోండి, దాని తర్వాత ఒక ఏదైనా నేర్చుకోండి, ఒక టార్గెట్ పెట్టుకోండి, నేను ఈ సర్టన్ థింగ్ నేర్చుకోవాలి ఈ రోజు అని. దట్ విల్ హెల్ప్. ఇప్పుడు Yes. మొన్న నాకు కొంతమంది పేరెంట్స్ పెట్టారు, వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్కూల్ మేడం. హూ am I టు సే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్కూల్ అంటే? హూ am I అంటే వాట్ క్వాలిఫైస్ మీ? నేనా వెళ్ళి అక్కడ టీచ్ చేయలేదు, నా పిల్లలు నేను అక్కడ చదివించలేదు. ఆన్ వాట్ బేసిస్ కెన్ ఐ సే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ స్కూల్ ఆర్ దట్ ఈస్ నాట్ ద బెస్ట్ స్కూల్? సో డోంట్ ట్రై టు, అదే అనేది ఎప్పుడు కూడా, సే 5 గుడ్ థింగ్స్ బిఫోర్ యూ క్రిటిసైజ్ అని చెప్పేది అందుకేనండి. Don't like ask certain questions. Do you help, or can you help? Where can I find this information about a school, or who should I contact if I need to get that information? Ask that. Fine. But who am I to judge anyone that whether they're good, they're bad, they're not great, or whatever it is? Don't. ఒక్కళ్ళు చెప్పారు అని చేయొద్దండి. ఓన్ అప్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎస్, నేను మా పిల్లలు నా స్కూల్లో జాయిన్ చేశాను, నాకు కావాల్సింది వచ్చింది ఆ స్కూల్ నుంచి. ఓకే, స్టార్టింగ్ లో వచ్చిన తర్వాత రాలేదు, ఓకే, టాక్ టు దెమ్, సార్ట్ ఇట్ అవుట్, ఫైన్. అయినా రావట్లేదు, ఎందుకని రావట్లేదు? ఈస్ దేర్ ఎనీ వే దట్ ఐ కెన్ హెల్ప్ మై చైల్డ్ విత్, ఆర్ ఈస్ దేర్ ఎనీ వే దట్ స్కూల్ కెన్ హెల్ప్ మై చైల్డ్ విత్? Fine. Come to a common platform so that the child will not be, thrown between the school and the institution, like, sorry, and the parents. So pillal mundu, first of all, never ever comment about a teacher in front of the child, or never ever comment about the school in front of the child. Reason behind that, they will never respect those people that they are teaching. మన టీచర్స్ మీద రెస్పెక్ట్ లేకుండా మనం నేర్చుకోగలుగుతాం ఏదన్నా? నేర్చుకోలేము. మన పేరెంట్స్ ఆ టీచర్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే మనం నేర్చుకునే వాళ్ళమే టీచర్కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అనేది లేదు. బట్ ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఎందుకు మారిపోయింది? పిల్లలు ఎందుకు నేర్చుకోలేకపోతున్నారు? బికాస్ పిల్లలకి టీచర్ మీద రెస్పెక్ట్ లేదు. 1, ఆర్ పేరెంట్ టీచర్కి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్ట్ ఇవ్వట్లేదు. 2, అందరి విషయంలో కాదండి నేను అనేది, బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఇలా అవుతున్నాయి. పిల్లలు ఏదైనా ఇంటికి వచ్చి నాకు ఇది తెలవదు, నాకు ఇది రాలేదు అని అంటే, ఆ స్కూల్కి పంపిస్తున్నాం, అక్కడ అందరినీ ఫీజులు కడుతున్నాము, ఆ టీచర్లు వేస్ట్ ఉన్నట్టున్నారు, మా పిల్లలకి ఏం నేర్పించట్లేదు. డోంట్ సే సచ్ వర్డ్స్. అప్పుడు పిల్లలకి ఏంటి అని అంటే, ఓకే, నా మీద పెట్టుకోకుండా నేను టీచర్ని బ్లేమ్ చేయొచ్చు. మనం ఆస్కారం ఇవ్వకూడదు ఎప్పుడు కూడా. అవునా, ఎందుకు రాలేదు, ఎక్కడ రాలేదు, క్లాస్లో ఇది చెప్పేటప్పుడు ఏం చేసాం, సరే లెట్స్ రీడ్ త్రూ, try and understand where do you lag, what information is that missing. So this will help children. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's a wonderful input, and we will go with some questions. Before that, I would like to add one more point. ఇక్కడ మీరు అన్నారు కదా, టీచర్ ని పాయింట్ చేయొద్దని. చాలా మంది చేసే బ్లైండ్ మిస్టేక్ ఏంటంటే, if a teacher commits mistake, make sure that definitely ఎవరైనా మిస్టేక్ చేస్తారు, మీరైనా నేనైనా దేవుడైనా మిస్టేక్ చేస్తారు. కాకుంటే మీరు అక్కడ చెప్పాల్సింది, ఆ సార్ పేరు చెప్పి, ఆ సార్ ఇక్కడ మిస్టేక్ చేశారు, అది మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుని ఓవర్కమ్ చేద్దాం అని చెప్పి, నెవర్ టేక్ ప్రొఫెషన్ ఇన్ టు దట్. జస్ట్ ట్రీట్ ద పర్సన్. ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ తప్పు చేసినంత మాత్రం అందరు డాక్టర్స్ తప్పు అనడం మాత్రం ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ మిస్టేక్. అలాంటప్పుడు మీరు నేను బతుకున్నాం, రేపటి రోజున మీకు హార్ట్ సర్జరీ వచ్చినప్పుడు, నో, డాక్టర్స్ అందరూ తప్పే చేస్తారు, నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఇలా చచ్చిపోతానంటే దట్స్ యువర్ మిస్టేక్. సో టీచర్ ఎవరన్నా తప్పు చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుధీర్ అనే టీచర్ తప్పు చేశారు అనుకోండి, మీరేం చెప్పాలంటే, మీ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్ చెప్పే ఒక టీచర్ సుధీర్ అనే పర్సన్, సుధీర్ మిస్టేక్ చేశారని చెప్తే, అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ప్రొఫెషన్ అక్కడ యాడ్ చేయకూడదు. వాళ్ళు గొప్పగా ఏదైనా సాధించారా, బీయింగ్ ఎ టీచర్ సుధీర్ అచీవ్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ అని చెప్పి అప్పుడు అప్రిషియేట్ చేయండి. బట్ ఒక్క టర్మ్ తీసుకొని ఆ ప్రొఫెషన్ యాడ్ చేసి మాత్రం మొత్తం టీచర్స్ అందరూ తప్పు చేస్తున్నారు, మొత్తం డాక్టర్స్ అందరూ తప్పు చేస్తున్నారు, మొత్తం సైకాలజిస్ట్ అందరూ తప్పు చేస్తున్నారు మాత్రం, మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, ఆ జడ్జిమెంటల్ మైండ్ సెట్ మాత్రం రాకండి. మ్యామ్, సారీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. No, you're absolutely right, Andy, and I completely agree with you. I second you on this one, because it's very important to teach our children how to appreciate people. Yes. అది ఎప్పటి నుంచి వస్తుందంటే మన దగ్గర నుంచే వస్తుందండి. వెన్ వీఆర్ అప్రిషియేటివ్ ఆఫ్ అదర్స్, వాళ్ళు చాలా బాగా చెప్పారు, వాళ్ళు బాగా చేశారు, ఒక మూవీ చూసి వచ్చి కూడా డోంట్ క్రిటిసైజ్ దోస్ యాక్టర్స్.
ఏంటి అలా చేశాడు, ఏంటి ఇలా చేశాడు, అది వాళ్ళ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. నీకు నచ్చకపోయి ఉండొచ్చు, బట్ ఇంకొకళ్ళు ఎవరికో నచ్చుతుంది కదా. సో డోంట్ క్రిటిసైజ్. ఈ ఈ ఈ ఆ జోన్ లోకి వెళ్ళొద్దు. డోంట్ బీ నెగటివ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. yes, ఓకే, యూ ఎంజాయ్డ్ ఇట్, అప్రిషియేట్ ఇట్. యూ డిడ్ నాట్ ఎంజాయ్ ఇట్, మేబీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ మై టేస్ట్ అని అనుకోవాలి. కానీ వాళ్ళు అలా చేయలేదు, వీళ్ళు ఇలా చేయలేదు, నో, డోంట్ డూ దట్. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఎట్ హోమ్. ఇంట్లో పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు క్రిటిసైజ్ చేస్తా ఉంటే పిల్లలు అదే నేర్చుకుంటారు. రేపొద్దున వీళ్ళు కూడా దే విల్ నాట్ అప్రిషియేట్ ఎనీథింగ్. ఎక్కడైతే అప్రిసియేషన్ ఉండదో అక్కడ లెర్నింగ్ ఉండదండి. ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ దిస్. అప్రిసియేషన్ లేని చోట లెర్నింగ్ అనేది ఉండదు. ఎప్పుడైతే మీరు అప్రిసియేట్ చేస్తారో అక్కడే లెర్నింగ్ ఉంటుంది. సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనే దాని దగ్గరికి వచ్చేసరికండి, నాట్ జస్ట్ ఇంగ్లీష్ అనేదే కమ్యూనికేషన్ కాదు. వెదర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు tell that in any of your mother tongue is also a communication. అయితే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద చెప్పాను వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు అనేది అనకండి. లాంగ్వేజ్, ఒక పర్టిక్యులర్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంది, అది ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది? there's only 4 ways for any language to, I mean for anybody to improve on their languages: listening, speaking, reading and writing. ఈ 4 ways on continuous basis చేస్తే ఎవరికైనా లాంగ్వేజ్ వచ్చేస్తుంది. సో డోంట్ ట్రై టు పిన్ పాయింట్. ఎప్పుడైనా సరే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, 50% విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్, 50% షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ మీ. టుగెదర్ ఓన్లీ we will be able to help our children out. బికాస్ ఈ రోజుల్లో ఉండే చదువులు, మనం వెనకటి ఉన్న చదువులు చాలా మారిపోయినాయి. సో యూ షుడ్ ట్రై అండ్ హెల్ప్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు ఫేస్ ద ఫ్యూచర్. సో ఇంకా ఎక్కడైనా తగ్గించుకోండి పిల్లలకి. ఏదైనా ఇందాక సుధీర్ గారు అన్నట్టు ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద వాళ్ళు ఏమేం చేయాలి, వాళ్ళు ఏమేం చేయకూడదు అనేది నేర్పించుకోవడానికి ఒక గ్యాడ్జెట్ కావాలి. సరే, ఆ గ్యాడ్జెట్ కొనడానికి మీరు మనీ దాచి పెట్టండి, వేరే ఎక్కడన్నా ఇంకో ఖర్చు తగ్గించుకున్నాం, రైట్? సో it's very important to actually equip them with all these information so that they don't fall behind the rest of them. Very, very important in today's generation. So respect ఉన్న చోటే లెర్నింగ్ ఉంటుందండి. ఆ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే లెర్నింగ్ మీద ఉన్న ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అని ఉన్నప్పుడే వస్తుంది. క్రిటిసైజ్ చేయాలి అని అంటే గ్యాడ్జెట్ కొనుక్కోమంటాం కూడా క్రిటిసిజం లాగే అనిపిస్తుంది. రేపొద్దున వాళ్ళకి ఆ గ్యాడ్జెట్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలియదు అని అంటే దీస్ చిల్డ్రన్ వోంట్ బి ఏబుల్ టు సర్వైవ్ ద ఫ్యూచర్. షూర్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, దట్స్ వండర్ఫుల్. అండ్ రైస్తా గారు, యూ కెన్ గో విత్ యువర్ క్వశ్చన్. ఇంకెవరన్నా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే ప్లీజ్ జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. రైజ్ అంటే దాంట్లో కాదండి, ఇక్కడ హ్యాండ్ రైజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాంట్లో అండి. ఓకే రైస్తా గారు ప్లీజ్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ, ఎందుకంటే మీ క్లాసెస్ అన్ని కూడా ఈవెన్ మ్యాగ్నా మ్యామ్ స్పీచెస్ కూడా. కాకపోతే నాకు ఇన్ జనరల్ గా ఉన్న డౌట్, ఇప్పుడు నేనున్నా మేడం, నేను ఒక చోట ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఈమె గురుకులంలో చదివింది కాబట్టి ఈమెని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి నన్ను సెలెక్ట్ చేశారు ఒక జాబ్ లో, టీచింగ్ ఫీల్డ్ లోనే సెలెక్ట్ చేశారు. సో అట్లానే ఇవాళ నేను మా బాబుని ఒక మంచి ఆంగ్లం ఉన్న స్కూల్లో జాయిన్ చేశాను. అంటే అది చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ తో జాయిన్ చేశాము. ఓకే, స్టార్టింగ్ లో స్కూల్ బాగుంది, మేబీ అది మా కిట్ ప్రాబ్లం అయ్యి ఉండొచ్చు, లేని పరంగా ఫ్యాకల్టీ చేంజెస్ అవ్వటం వల్ల అయ్యి ఉండొచ్చు, ఏదైనా కానీ కొంచెం అంత సాటిస్ఫాక్షన్ గా లేదనమాట. అలాంటప్పుడు స్కూల్ చేంజ్ చేయటం బెటర్ అంటారా? లేదు అంటే గనక దాన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారు? మీరు గురుకులంలో చదువుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఒక జాబ్ ఇచ్చారు అని అంటున్నారు. బికాజ్ గురుకులం నాకు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు మేడం. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంఘిక సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాల అంటారు కదా. సో నాకు అక్కడ నేను అందులో చదివాను అన్న రీజన్ తోటి అక్కడ ఉన్న 20 మెంబర్స్ లో నన్ను మెయిన్ లీడ్ చేసి పెట్టారు. సో అందువల్ల ఏంటంటే రైట్. సో వాట్ ఐ అంటే they were looking for somebody who was exposed to a certain type of learning అనేది అక్కడ అర్థం అవుతుంది మనకి. సో ఇంకొక స్కూల్ కి వెళ్తే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ మీకు మ్యాచ్ అయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు రిజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ వేర్ యూ స్టడీడ్, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ స్కిల్ సెట్ డిడ్ యూ హ్యావ్ అనే దాని మీదే దే మస్ట్ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ యూ అని అనుకుంటున్నానండి నేను. అండ్ కమింగ్ టు యువర్ చైల్డ్ స్కూల్, ఇప్పుడు స్కూల్ అంటే who will play an important role in the school? The teachers who are teaching. Do they have only one teacher who teaches them all the classes? Do they have different teachers for different subjects? If they have only one teacher who is teaching all the lessons or all the subjects, then if you are not happy with that particular teacher,
maybe you can consider moving your child to another school. If there are different teachers teaching different subjects, and you find that your child is struggling with one particular subject or one particular area, then you can always talk to the teacher and tell them that this is the area where my child is struggling. If the teacher is not able to help, you try to get help from your end, because we're all educated, because పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు we all can help our children out. So then you try to help your child in that one area, and always make sure that okay. సో ఈ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనకి మన పిల్లల గురించి తెలిసి ఉండాలండి. ఇప్పుడు క్లాస్లో 20 మంది ఉన్నా 40 మంది ఉన్నా, టీచర్ విల్ బి ఏబుల్ టు టెల్ ద సేమ్ థింగ్ టు ఎవ్రీబడి. బట్ లర్నర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా పిల్లల్లో. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లర్నర్స్ దట్ వీ హ్యావ్. కొంతమంది పిల్లలకి ఆ లెక్చర్ మెథడ్ అర్థం అవ్వదు, కొంతమందికి ప్రాక్టికల్ మెథడ్ అర్థం అవ్వదు. సో దేర్ ఆర్ మెనీ వేస్ దట్ ద చిల్డ్రన్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. సో హౌ కెన్ యువర్ స్కూల్ హెల్ప్ యూ అనేది వెళ్ళి మీరు టీచర్స్ తోటి మాట్లాడండి. సరే క్లాస్లో మీకు హెల్ప్ చేయడానికి కుదరట్లేదు, ఈస్ దేర్ ఎనీ అదర్ టైమ్ దట్ యూ కెన్ అలొకేట్ ఫర్ మై చైల్డ్ సో దట్ యూ కెన్ హెల్ప్ దెమ్. ఇనిషియల్లీ బేసిక్స్ కనుక వచ్చేసి ఉంటే కనుక లేటర్ ఆన్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్. నేను కొంచెం హెల్ప్ చేస్తాను, మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పి మాట్లాడుకోవడం ఆల్వేస్ హెల్ప్స్ అండి. బికాస్ ఒక్క టీచర్ బాగాలేదు అని స్కూల్ని మార్చొద్దు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అండ్ నెక్స్ట్ స్మిత గారు, పేరెంట్ ఆఫ్ లైక్ మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు, దాని కావ్య గారు రెడీగా ఉండండి. నెక్స్ట్ స్మిత గారు మాట్లాడండి. అన్మ్యూట్ లోనే ఉంది మేడం, మీరు మాట్లాడచ్చు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. గుడ్ ఈవినింగ్. యాక్చువల్ గా లాస్ట్ టైం మీ సెషన్ మేము అటెండ్ చేసాము. అది ఎంత ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంది అంటే ఐ వెంట్ ఆన్ సీయింగ్ దట్ వీడియో ఫర్ 2-3 times. Whatever doubts I had about my children's future or career, and the most of the things I got the answers. And enta varaku vellanante whatever they are in the existing school, though it is good, but because of the strength, children koncham interaction lekunda they stopped asking questions. Inka aslu interaction ledani they are not asking any questions, though they are studying well, but other skills whatever we have discussed now, అందులో they are lacking. Okay. So just మీరు చెప్పిన పాయింట్స్, మీ మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ అండ్ మీ వీడియోస్ అన్ని చూసాను నెట్ లో, ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఐ హావ్ జస్ట్ చేంజ్ ద స్కూల్ అండ్ జాయిన్ దెమ్ ఇన్ ఫౌంటైన్ హెడ్. Really? Thank you so much. I'm sorry because the admission process, this is a shock to me actually. The admission process is taken care by my other team. Appreciate that. It's been 1 week, and right. Whatever I was missing in the previous school, I am able to meet here. Still I wanted to interact you personally and make my children meet you. And I want my son is in 9th now. I don't want him, as Sudhir sir told, I don't want him to go in a popular route where everybody is choosing, because even I am an engineer. I have also taken MPC and I'm working in a good organization now. Still I know that's not going to be the future now. They have to excel in other skills. So avanni nerpichadaniki I have joined him in your school, madam. Thank you so much. So I'm expecting he will learn other skills and improve from here. Definitely, Auntie. So you must have had the option to go through the other platforms where we are mentioning about social and emotional platforms, where we are mentioning about multiple intelligences. You will, like, they'll just have to do it on their own. So prasithan varku enduku annante because of the COVID time, but otherwise I would love to interact. I will do that right away tomorrow itself. But thank you so much. That's fantastic, ma'am. I am so happy that people take up such kind of decisions through this platform. I didn't know, but I appreciate a lot, and thank you so much. And I'll definitely make sure that you will not be disappointed. Whatever best that we can do, we will be able to help with your. That's fantastic, ma'am. It's not about you. It's not about the parent, ma'am. Actually, the need, what they are looking for. If at all ever fulfill chesna, they are ready to take it and they can utilize it. That's for sure, ma'am.
Oh, thank you That's so really much. fantastic, and definitely they will get the best from your campus. Thank you, ma'am. Oh, And thank you. కావ్య గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడొచ్చండి. కావ్య గారు. Hello. Good evening. ఇంటర్నెట్ COT.org అని చెప్పండి అమ్మా, ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి అమ్మా. ఇట్స్ నాట్ ఆడిబుల్. మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్పండి. మేడం మీరు ఒక వెబ్సైట్ చెప్పారు కదా COT.org అని, దాంట్లో ఐ మీన్ ఇట్లా Code and డిఫరెంట్ code CODE D for Delta .org. .org. మ్యామ్ ఇంకోటి, ఇప్పుడు మీ స్కూల్లో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా హెల్ప్ చేస్తారా అండి? ఐ మీన్ Yeah, it's right now going on అండి ఆన్లైన్ క్లాసెస్. అంటే వేరే ఊరు వాళ్ళు వచ్చి వేరే ప్లేసెస్ నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చా? అది డౌట్ మేడం యాక్చువల్. అలా జాయిన్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అని అంటే ఇంకా మేమేంటి అని అంటే ఆన్లైన్ స్కూల్ టిల్ దసరా అనే వరకే పెట్టామండి. సో ఆ తర్వాత వి విల్ సీ హౌ ద సిచ్యువేషన్ ఈస్. దాని తర్వాత వి విల్ టేక్ అ కాల్. మేబీ డూ వన్ థింగ్, దసరా వరకే జాయిన్ చేయండి పిల్లల్ని. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అనేది. డెఫినెట్లీ మ్యామ్. కౌశిక్ గారు. ఆన్లైన్ ఓన్లీ. Yeah, thank you ma'am. And last 2 or 3 questions ma'am, if it is okay for you. Yeah, absolutely fine. Yeah, go ahead Kaushik Manikanta garu. Yeah, అడగొచ్చమ్మా. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. సార్ ఇప్పుడు మా పాప 10th చదువుతుంది. ఈ ఇయర్ 10th కి వచ్చింది. తను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది క్వశ్చన్. మీరు మ్యామ్ ని అడుగుతున్నారా నన్ను అడుగుతున్నారా? ఫస్ట్ నన్ను అడిగే పని అయితే మనం అడుగుతున్నా. మ్యామ్ నే. అదే కదా. ఓకే. సో యూజువల్ గా 10th క్లాస్ కి వచ్చినప్పుడు అందరూ ఏంటి అని అంటే ఓన్లీ చదువుకోవాలి అని అంటారు. డోంట్ డూ దట్. ఆస్క్ హర్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సంథింగ్ లైక్ యోగా క్లాసెస్ లో కానివ్వండి, ఏమైనా సరే. లెట్ హర్ లెర్న్ హౌ టు కామ్ హర్ మైండ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. So you can actually divide the entire day into certain amount of sections where she will be able to learn certain things, where she'll be going to school, and then after coming back how she'll be indulging herself in something that she likes to do. కొంతమంది పిల్లలకి డ్రాయింగ్ ఇష్టం ఉంటుంది, కొంతమంది పిల్లలకి లైక్ టు సర్ఫ్ ఆన్లైన్ అండ్ డూ లిటిల్ స్టఫ్. సో ప్రతి ఒక్క దానికి కొంచెం టైం అలొకేట్ చేయండి. బికాస్ ఒక్కొక్కసారి ఒక లెర్నింగ్ నుంచి చాలా లెర్నింగ్స్ వీళ్ళకి తెలుసుకుంటారు పిల్లలు. బట్ మానిటర్ చేసుకుంటా ఉంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ ద చైల్డ్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ మెనీ ఏరియాస్, ఈవెన్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ గా కూడా, అంటే అకాడమిక్ వైజ్ గా కూడా దే విల్ ఇంప్రూవ్ అ లాట్. సో ఒట్టి చదువు ఒకటే కాకుండా try to put them into something physical activity and try to put them into something that she's interested in. 10th కాబట్టి తతిమ లైఫ్ అంతా మర్చిపోవాలి, వాళ్ళు సినిమాలు చూడకూడదు, వాళ్ళు మ్యూజిక్ వినకూడదు, వాళ్ళు ఆడుకోకూడదు, వాళ్ళు ఓన్లీ ఇంట్లోనే కూర్చోవాలి. డోంట్ డూ దట్. Because this is a prime teen years, very important for them to interact with people, very important for them to understand about themselves, very important that to give that validation that whatever they are doing is right. So chadu okkate anu pettukokandi. She will do very well. Tell her okay, this is what I'm expecting from you, or ask her what do you think that can you create a goal for yourself. Suppose you are aiming for 80% అనుకోండి. 80% ఎట్లా వస్తారు ఎవరైనా కూడా? 60% 65% లో ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. సరే, ఐ విల్ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ బై దిస్ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్ టు దిస్ ఎక్స్టెంట్. అంటే ఫస్ట్ 70% తెచ్చుకోవాలి. అది ఆ మైల్ స్టోన్ నేను అచీవ్ చేసేసాను. దెన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చేసరికల్లా నేను ఐ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. ఎక్కడెక్కడ మిస్టేక్స్ చేస్తాను, దాన్ని హౌ డు ఐ ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. 75% తెచ్చుకుంటాను. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి వచ్చేసరికి సో దిస్ ఇస్ హౌ దే విల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ మైల్ స్టోన్స్ ఫర్ దెమ్ సెల్వ్స్. అంతేగాని నేను చదివేస్తాను, లాస్ట్ ఎగ్జామ్ లో అంటే నాకు అప్పుడే 10 out of 10 వస్తాయని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. సో ఫస్ట్ నుంచి కూడా lesson 1 నుంచి కూడా as long as you are able to read your textbooks, that will always help. Just question and answers will not help. Textbooks, the information inside that entire lesson will help. If veelaute inkoncham extra information kosam do some research, that will help. Academic wise ga, non academic wise ga, let them get into one or the other hobby that they are interested in, and let them do some physical activity. Let it be just walking every day evening, oka half an hour walking ki pampinchandi ammayini, parvaledu.
or yoga చేయమనండి or meditation చేయమనండి. It will always energize them to learn Yes. better. మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అండ్ నెక్స్ట్ హేమాకాష్ గారు, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని అడగచ్చు. నెక్స్ట్ లతా గారు, జ్యోతి గారు, ప్లీజ్. హలో మేడం. హలో అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. మన పేరు చెప్పలేదండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, మాట్లాడండి. Actually, we are staying in Gulf, sir. We are having very limited number of schools here, even for the Indian schools. Right. And what we are seeing is the educational wise, it's not even comparing with the Indian schools. And right now the platform, everything was changed, right? Because of this COVID situation, everything going in online classes. Because Right. even my kid is also very small, like he's 6 years. Right. He's going in first standard. Right. And we are asking, like, is there any online type of classes or platforms where Right. he can participate, like in India? Because right now we don't find such type of platforms, especially. Platform means it will be a school as well as anything. Like what you said earlier, you are conducting the classes like your school up to Dasara. Right. If you can add up like any like online classes, not like a school also, such that it will be extended to us, it will be grateful to us. Because here, as I said, this is a Gulf, right? So we are staying in Kuwait. Right. We have very limited schools in India, especially. Of course. So how, because we are, tell me. Yeah. Thanks, Andy. It was a valid question, but I want you to understand, పిల్లలు 5th class కి వచ్చేంత వరకు they learn better when they are in physical environment than an online environment. But otherwise also, what you can do is there are many more platforms which will help children learn a lot of different things. For example, we have this Netflix series called The Magic School Bus, which will help children understand, like, different concepts, like, how our body works or how things work around and things like that. So this is something where you can help your children with, certain things even online, which are already pre-recorded, which will help your child to learn better. For example, if you wanted to understand, like, iExcel అని ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది, దాంట్లో you can help your child learn math and English and all these areas as well. So science platforms ఉన్నాయి, mathematics platforms ఉన్నాయి, social studies platforms ఉన్నాయి, so GK platforms ఉన్నాయి. So accordingly, అంటే what is it which is lagging from his school అని మీకు ఏదైతే అనిపిస్తుందో దానికి alternatives చాలా ఉన్నాయండి ఆన్లైన్ లో. Just Google them out, you will know. So but ఏంటి అని అంటే because right now he's at home and, like, they're online, they might need a lot of support from you as a parent. So మీరు పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని you should be having that conversation. Okay, ఆ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు అచ్చంగా వీడియో వాళ్ళకి పెట్టేసి పక్కకు వెళ్ళిపోకుండా మధ్యలో పాజ్ చేసి, okay, now let's talk about it. Until now, what did you understand? Comprehension skills this is the age where they learn comprehension skills అండి. అంటే చదివింది అర్థం చేసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేయగలగటం, అట్లాగే చూసింది అర్థం చేసుకొని దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి దాని మీద కమెంట్ చేయగలగటం, or దాని మీద వాళ్ళకున్న ఇన్సైట్స్ ఇవ్వగలగటం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఏజ్ లో కాంప్రిహెన్షన్ రాకపోతే లైఫ్ లో చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది పిల్లలకి. చాలా మంది దే విల్ బి ఏబుల్ టు రీడ్, కానీ వాళ్ళు చదివిన దానికి అర్థం ఏంటి అనేది వాళ్ళకి తెలియకుండా చదివేస్తూ ఉంటారు. సో డోంట్ డూ దాట్. ఆ మధ్యలో పాజ్ చేసి పిల్లల నుంచి అడగండి వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే, what did you learn from this? What is your take on this? What insights did we understand from this? Let it be, anything that they read or anything that they saw. వాళ్ళకి రిఫ్లెక్షన్ అనేది కంపల్సరీ పిల్లలకి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు. అండ్ రిఫ్లెక్షన్ హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా 5 minutes 2 minutes బ్రేక్ లోనే పాజ్ చేసి ఆ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఇస్తా ఉంటే స్టార్టింగ్ లో, తర్వాత దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు మీరు 5 minutes 10 minutes. సో వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే, నేను ఉట్టికి చూడటమే కాదు, దాని నుంచి నేను నేర్చుకోవాలి, నేను ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి అనే ఒక అలవాటు అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. లేకపోతే టామ్ అండ్ జెర్రీ చూసినట్టు ప్రతి ఒక్కటి చూసేస్తారు కానీ వాళ్ళు ఏమి నేర్చుకోరు. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే టామ్ అండ్ జెర్రీ చూస్తాం, నవ్వుకుంటాం, కానీ ఒక్క టామ్ అండ్ జెర్రీ సిరీస్ స్టోరీ అని చెప్పగలుగుతామండి మనం? చెప్పలేము. ట్రై చేయండి ఎప్పుడన్నా చెప్పడానికి.
టామ్ ఏం చేసింది, జెర్రీ ఏం చేసింది అనేది మనం చెప్పలేము. ఎందుకు అని అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా దాన్ని కాంప్రిహెండ్ చేయాలి అని చూడం, ఊరికి ఫన్ కోసం చూస్తాం కాబట్టి. బట్ రైట్ నౌ ద ఎంటైర్ సిచ్యువేషన్ హస్ చేంజ్డ్ అండ్ వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ లెర్నింగ్. కాబట్టి యంగర్ చిల్డ్రన్ కి చాలా సపోర్ట్ అవసరం ఉంటుంది, ఇంటి నుంచి మీరు ఇవ్వగలిగే సపోర్ట్. సో అది డూ ఇట్ ఇన్ ఫేజ్ వైజ్ అండి. స్టార్టింగ్ లో జస్ట్ టేక్ వన్ టాపిక్ and start helping them. Thank you, ma'am. That's really fantastic. Last, we'll go with two questions, ma'am, 2 or 3. That's it. And meanwhile, I would like to add one more point. అదేంటంటే రేపు మీకు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్. ఆ టాపిక్ ఏంటంటే ఆయన పేరెంటింగ్ అడ్వకేట్, స్పెషలిస్ట్ పేరెంటింగ్ అడ్వకేట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రేపు టాపిక్ వచ్చి లాక్డౌన్ పేరెంటింగ్. ఇంకా దాని ఎస్ మ్యామ్, సీరియస్లీ, బికాస్ ఈ టైంలో పేరెంట్స్ ఎలా ఉందంటే మ్యామ్, దెర్ ఇస్ అ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్. అదేంటంటే పిల్లలు ఒక రోజు ఇంట్లో ఉన్నా లేకుంటే 4 రోజులు ఇంట్లో ఉంటే పేరెంట్స్ చాలా వరకు ఎలా కంప్లైంట్ ఇస్తారనే, కావాలంటే చాలా మంది పిల్లలు, నిజంగా మీ లైఫ్ లో జరుగుంటే ఒకసారి చెప్పండి. ఎప్పుడైనా మీ అమ్మా నాన్నలో అరే ఒక్క రోజు నీతో ఏగలేకపోతున్నాను, అసలు ఇంట్లో ఉంటే టీవీ రిమోట్ కొడతావు, చిల్ని కొడతావు, లేకుంటే అటుపోతావు, ఎండకి తిరుగుతావు, అసలు నీతో ఏగలేకపోతాను రా, ఎందుకురా కోతిలాగా అటు ఇటు తిరుగుతుంటావు అని చెప్పి కొన్నిసార్లు మనం ప్రేమతో తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఎందుకురా కోతిలాగా అలా తిరుగుతుంటావు, ఒక దగ్గర కూర్చోలేవా, నీతో ఏగలేకపోతున్నా, ఎనర్జీ సరిపోవట్లేదని చెప్పారు. అలాంటిది స్కూల్లో 300 మంది కోతుల్ని చూస్తున్నారంటే ఆ టీచర్లు ఎంత గొప్ప అని చెప్పి. సో ఈ టైంలో పేరెంట్స్ రియల్లీ దే ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ టఫ్ టైమ్స్. అదేంటంటే అసలు ఈ పిల్లల్ని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి పైగా బయటికి వెళ్లే సోర్స్ లేకుండా వాళ్ళని ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలో తెలియక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అందుకని లాక్డౌన్ పేరెంటింగ్ అని రేపు స్పెషల్ టాపిక్ ఉంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ బీ దేర్ బై 6 o'clock. You will have a wonderful experience. I should say you are so innovative in this talk, Sudhir, because this is like the need of the hour, and I'm sure all your parents would have absolutely love tomorrow's session. Ma'am, thank you. And one more thing, ma'am, ఇప్పుడు మీరు ఎలాగో ఇప్పుడు వర్చువల్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, దానికోసం ఒక టీచర్ పడే కష్టం ఎలా ఉంటుందంటే భయంకరంగా ఒక 4 to 5 hours కష్టపడి ఆయన నేర్చుకోవచ్చు. బికాస్ టిల్ నౌ దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఆల్సో. ఎప్పుడు మామూలుగా క్లాస్ రూమ్ లో చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు పిల్లలు ఆన్లైన్ లో కూర్చొని వినడం కూడా నేర్చుకోవాలి. దానికోసంగా మండే వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ సెషన్ విత్ అన్ ఎక్స్పర్ట్. షీఈస్ టీచింగ్ వర్చువల్ క్లాసెస్ ఎలా కండక్ట్ చేయాలని చెప్పి టీచర్స్ కి, పేరెంట్స్ కి ఎలా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పి, పేరెంట్స్ ఎలా పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఇద్దరికి కలిపి ఇప్పటికి దాదాపుగా ఒక 500 సెషన్స్ కండక్ట్ చేశారు మ్యామ్ డ్యూరింగ్ దిస్ లాక్డౌన్ కి ముందు నుంచి వర్చువల్ క్లాసెస్ మీద. సో ఆవిడ మనకి మండే రోజు కూడా వస్తున్నారు. సో దట్ ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒక పేరెంట్ కైనా వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పి వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ మ్యామ్. Definitely. Thank you, ma'am. Lata garu, you can go with your question, andi. Lata garu. Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening, andi. Good evening. Madam, మేము గుంటకల్లో ఉంటాము. మేడం చెప్పండి మేడం. వినపడుతుంది మేడం. మేము గుంటకల్లో ఉంటాం మేడం. మా పాప ప్లే స్కూల్ నుంచి ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ అయిపోయింది, సెకండ్ కి వచ్చింది. ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ లో కొద్దిగా లెర్నింగ్ స్లో ఉంటుంది, అది మాంటిసరీ స్కూల్ అన్నమాట. అదర్ స్కూల్స్ కి ఈ స్కూల్ కి కంపేర్ చేస్తే మా పాప కొంచెం అదర్ యాక్టివిటీస్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది, స్టడీస్ లో కొద్దిగా స్లో ఉంటుంది. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ మేడం? అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళేమో బాగా లెర్న్ చేస్తున్నారు, మా పాప చదవలేకపోతుంది. ఏది కరెక్ట్ అంటారా? అది కరెక్ట్ అంటారా, ఇది కరెక్ట్ అంటారా? ఓకే, మాంటిసరీ అంటేనే ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అండి. సో యూజువల్ గా అక్కడ పిల్లలకి ఏంటంటే ఇండివిజువల్ గా లెర్న్ చేయడం నేర్పించేస్తారు. Montessori students are able to read and write better than any school students. I mean, if it is a proper Montessori school, aithe just name plate kosam Montessori and pettukuna schools anni Montessori kaadandi. That is one thing that you have to understand. So yes, vallu ekkada untundi ante they don't stress on writing much. So they'll say like, you make your own sentences idanni cheptaru కానీ they will not stress on writing. Where most of the వీళ్ళు రెగ్యులర్ స్కూల్లోకి జాయిన్ అయినప్పుడు దే ఫైండ్ ఇట్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ ఇన్ రైటింగ్. లైక్ వాళ్ళ థాట్స్ అన్ని ఉంటాయి, దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎవ్రీథింగ్, దే విల్ బి ఏబుల్ టు లెర్న్ వెరీ వెల్, దే విల్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ వెరీ వెల్, బట్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ దోస్ ఏరియాస్, బట్ దే వోంట్ బి ఏబుల్ టు రైట్ వెరీ వెల్. సో ఆ ఒక్క దగ్గర మీరు ఏం చేయాలి అని అంటే తప్పు ఒప్పు కాకుండా ఎస్ సపోర్ట్ ఇవ్వండి. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు యూజువల్ గా ఇవేంటి అని అంటే మనకి ఇవన్నీ కూడా నర్వ్ ఎండింగ్స్, ఫింగర్ టిప్స్ అనేది. సో యాక్చువల్ గా సైంటిఫిక్ గా చూసుకుంటే ఈ నర్వ్ ఎండింగ్స్ అనేది ప్రాపర్ గా ఫార్మ్ అవ్వాలి అని అంటే ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు బి మినిమం 6 to 7 years old.
అందుకే వెనకటి రోజుల్లో వాళ్ళు ఏమి తెలియక మనల్ని లేట్ గా జాయిన్ చేయలేదు. మా పేరెంట్స్ వెళ్ళినప్పుడు దే వెంట్ టు స్కూల్ వెన్ దే వర్ 6 or 7 years old. ఎందుకంటే అప్పటికి ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా ఫామ్ అవుతుంది, గ్రాస్ మోటార్ స్కిల్స్ కి ఈజీగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అని చెప్పి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, మనం 2 ఏళ్లకే పిల్లల్ని స్కూల్లో వేసేసి 3వ ఏళ్ళ నుంచే వాళ్ళతో తెగ రాయించేస్తా ఉన్నాం. సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రెషర్ తోటి ఏమవుతుంది అంటే బ్రెయిన్ లో లెర్నింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది పిల్లలకి. సో వాళ్ళకి ఇలా స్క్రిబుల్ చేయడం ఈజీనే, కానీ ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ వరకు స్ట్రైట్ లైన్ రాయాలంటే లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఆన్ దేర్ బ్రెయిన్. దట్ విల్ రెడ్యూస్ దేర్ ఎబిలిటీ టు లెర్న్ వర్బలీ. అంటే మీరు రైటింగ్ మీద స్ట్రెస్ చేస్తే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు. సో 6 years వచ్చేసి అన్నారు కాబట్టి నౌ ద చైల్డ్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ సర్టన్ థింగ్స్ ఆన్ హర్ ఓన్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద స్కూల్, బికాస్ ఒక స్కూల్ నుంచి ఇంకొక స్కూల్ కి తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఎన్వైరన్మెంట్ మారుతుంది కాబట్టి దిల్ టేక్ దేర్ ఓన్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్, బాండ్ విత్ దట్ టీచర్, బాండ్ విత్ దేర్ ఫ్రెండ్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ న్యూ మెథడాలజీస్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో గివ్ హర్ దట్ టైమ్. మీరేమి తప్పు చేయట్లేదు, మీ అమ్మాయి ఏమి తప్పు చేయట్లేదు, ఎవ్రీబడి ఆర్ గుడ్, ఓన్లీ జస్ట్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ నీడ్స్ టైమ్ ఫర్ దెమ్ టు సెటిల్ డౌన్. మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. అండ్ జ్యోతి గారు, 1 second, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు. లాస్ట్ యామిని గారు మీ క్వశ్చన్ తో మనం ఈరోజు సెషన్ కంప్లీట్ చేద్దామండి. జ్యోతి గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు, అన్మ్యూట్ చేయండి. ఐ థింక్ షీ ఇస్ నాట్. యామిని గారు ప్లీజ్ గో హెడ్ విత్ యువర్ క్వశ్చన్ అండి. యామిని గారు. హలో. యా వినపడుతుంది, చెప్పండి అమ్మా. సార్ నేను జ్యోతి. ఓ జ్యోతి గారు చెప్పండి అమ్మా. వన్ సెకండ్ అమ్మా, మీరు మ్యూట్ అయ్యారు, ఒక్క సెకండ్. నెక్స్ట్ మాట్లాడండి. హలో చెప్పండి. జ్యోతి గారు ఒక్క నిమిషం, జ్యోతి గారు మీరు మాట్లాడండి. మా పాప 7th స్టాండర్డ్ లో ఉంది. తనకి ఇప్పుడు ఐఐటి క్లాసెస్ అని తీసుకుంటున్నారు. అది హౌ ఫార్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్, అవి అటెండ్ చేయించడం అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దామని అడుగుతున్నాను. ఐఐటి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు రాస్తారండి పిల్లలు? 12th అయిపోయినాకే కదా. అవునండి. సో ఐఐటి అని పేరు చెప్పి పిల్లలకి చిన్నగున్నప్పటి నుంచే అంటే వాళ్ళు ఆడుకునే టైం అంతా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసేసుకోవటం ఎంతవరకు కరెక్ట్? ఐఐటిలో ఏం చేస్తారు? 8th క్లాస్ లో చెప్పాల్సింది 7th క్లాస్ లో చెప్తారు. 8th క్లాస్ లో ఏం చేస్తారు? 9th క్లాస్ లో చెప్పాల్సింది 8th క్లాస్ లో చెప్తారు. అవసరమా? పిల్లలు చైల్డ్హుడ్ లాగేసేసుకొని వాళ్ళకి ఐఐటి తీరా ఇంత చేసిన తర్వాత రేపు 5 years తర్వాత ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ ఎవరికి తెలుసు? తను ఐఐటి ఎగ్జామే రాలేదనుకోండి, ఇక్కడ ఇటు చైల్డ్హుడ్ ని ఎంజాయ్ చేయలేదు, అక్కడ ఎగ్జామ్ రాలేదు. ఎందుకు? వై ఐఐటి ఓన్లీ? ఆల్రెడీ వాళ్ళ స్కూల్లో ఉన్నవి సఫిషియంట్ ఉన్నాయండి వాళ్ళకి, పిల్లలకి నేర్చుకోవటానికి. వాళ్ళ సిలబస్ ఇస్ నాట్, అంటే తక్కువేం లేదు. బట్ ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ జోన్. వై ఓన్లీ ఐఐటి? మీరు ఐఐటి నుంచేనండి? ఆర్ యు అ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ an ఐఐటి? ఒక్క నిమిషం, మా జ్యోతి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడొచ్చండి. లేదండి, ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఐఐటి బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ స్కూల్లో అవి ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో దోస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దే కెన్ టేక్ ఇట్ అప్ అని చెప్పి. థ్యాంక్ గాడ్, అట్లీస్ట్ ద స్కూల్ సెడ్ దోస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఆస్క్ యువర్ చైల్డ్. ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది పిల్లలు గ్రాస్ చేసుకునే పిల్లలు ఉంటారు. Let them go and attend couple of classes. If they think that is useful, you enroll them. If they think it is not useful, don't. Yes ma'am. లాస్ట్ యామిని గారు ఇందాక డిస్కనెక్ట్ అయ్యారు. లైక్ యామిని గారి క్వశ్చన్ తో మనం క్లోజ్ చేద్దాం మ్యామ్. మ్యామ్ ఐ హావ్ టేకెన్ యువర్ టైమ్ మచ్, బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. Don't worry. I can take because మళ్ళీ మాకు ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ రాదు. I just want to give the best to my participants, so that's the reason ma'am. Yeah. Yamini garu, please go ahead with your question. Yamini. Yeah, మాట్లాడండి, మీరు మాట్లాడొచ్చు. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే. యా అడగండి. నమస్తే మ్యామ్. నమస్తే డియర్. Yamini ma'am. Good evening, Yamini. Hello. Yamini, it's audible. You can ask your question.
Ma'am, I think some network issue. Parvalelent. Yeah. Sorry for the inconvenience, ma'am. And first of all, one second, ma'am. Let me. Yeah, I think they got back onto it. No, ma'am. Actually, కొద్దిగా error చూపిస్తుంది. So maybe network issue or somewhere. Ma'am, once again, thank you so much for being with us and giving such a wonderful inputs. చాలా మంచి పాయింట్స్ అండ్ అటు ఆన్లైన్ అవ్వచ్చు లేకుంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ బిఫోర్ గివింగ్ ద ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ అనే ఆస్పెక్ట్ మీద చాలా బాగా ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ మ్యామ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ అండ్ కమింగ్ టు లైవ్ అండ్ షేరింగ్ యువర్ వండర్ఫుల్ ఇన్పుట్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎవరీవన్. లైక్ వుడ్ యూ లైక్ టు కంక్లూడ్ విత్ యువర్ లాస్ట్ సేయింగ్ మ్యామ్? లాస్ట్ టైం నాకు ఇప్పటికీ ఆ వర్డ్ బాగా గుర్తుంది, మై లైఫ్ లెసన్ అని చెప్పి ఒక మాట చెప్పారు. whenever you talk about any person, like ఒక నెగటివ్ మాట్లాడేటప్పుడు మేక్ షూర్ టు గివ్ 5 positives about that same person అని చెప్పింది ఇప్పటికీ నా మైండ్ లో అలాగే ఉండిపోయింది. That's really fantastic, ma'am. So shall I expect one more life lessons from you, ma'am? Sorry. At the end of this session. Yeah, please, definitely. Help your child to make decisions. Like last time చెప్పినట్టు I wanted please listen to them. వాళ్ళు చెప్పే కొట్టి పారేకండి. చిల్డ్రన్ కోసమే కదా మనం కష్టపడుతున్నాం. సో హౌ డు వి హెల్ప్ దెమ్? టీచ్ దెమ్ హౌ టు మేక్ డెసిషన్స్. ఎలా అంటే సేమ్ థింగ్ ప్లస్ మైనస్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్. నోట్ ఇట్ డౌన్. ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ ద ఎల్డర్స్, ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ ద యంగర్ చిల్డ్రన్. అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఎంపతి. సో ఇవి రెండు ఉంటే అండి చాలా మటుకు లైఫ్ లో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ బికమ్ ఈజియర్ ఫర్ పీపుల్. సో ఎందుకు అని అంటే మనం పక్కన వాళ్ళ షూలో ఉండి ఆలోచించగలగటం అనేది ఇట్స్ అ గ్రేట్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆర్ దట్ విల్ హెల్ప్ మేక్ అవర్ లైఫ్ చాలా ఈజియర్. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ ఫీల్ టుడేస్ చిల్డ్రన్ కి మనం ఇవ్వట్లేదు అనే ఒక ఇది ఉంది. సో హెల్ప్ దెమ్ లెర్న్ దట్. మనకు తెలియకపోయినా మనం నేర్చుకొని నేర్పించాలండి పిల్లలకి. Thank you, ma'am. And so many participants from Facebook, they're asking like your official website details. Ante college, school kana details okkar meer announce cheste, then we can conclude this session, ma'am, if at all. Sure, andi. It's called Fountainhead Junior College, andi, or it's a global school and a junior college. So it is called www.fhgs.in, which is Fountainhead Global School ki chinna shortcut chesam. But now that we are like coming up with the junior college also, the same thing andutlone meeku you will find like school ki velte enti, college ki velte enti anedi, it has different pages in it, and it also has a link which will also help you understand, if you are confused, if you want more help from us, please fill in that forms, wherever you find it. Okay, దీని గురించి నాకు కావాలంటే పక్కనే అక్కడే లింక్ ఉంటుంది. Please do that and try to reach out on the numbers which are given in there, or try to write to us or mail to us, which are given in the contact list and all of that. We are located in Miapur, right opposite to Miapur metro station, and so it has a large playground and all modern lab facilities, and our mentors are from different walks of life, starting from IIMs, IITs, not just Indian universities also, but we have students coming from other universities as well, abroad universities. Adi important kaadu anatam kaadu. I wanted children to know how it is different, or how is it similar ani telotan kosamu we have taken people from different walks of life to be as part of our advisory board, so that they will be able to interact with children on regular basis, so that they can get lot of inputs and insights about how the world works and what are the things which are changing constantly in the world. And we have industry experts who can come and talk to our children and all of that. So they're all coming forth to help students to understand this.
ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఎంపీసీ తీసుకుంటేనో ఒక సిఈసి తీసుకుంటేనో ఒకటే స్ట్రీమ్ అనేది లేదండి. ది డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే, మీరు ఎంపీసీ తీసుకున్న, ఒక సిఈసి తీసుకున్న ఒక డిజైన్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, ఒక సిఈసి తీసుకున్న లా సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, బిజినెస్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, ఒక సిఈహెచ్ తీసుకుంటే సివిల్స్ కి అలా యూనో ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ యూ కెన్ అప్లై ఫర్ సిఏ, సిఎస్, ఐసిడబ్ల్యూఏ, CLAT foundation, and like you can choose the BBA courses or the BBM courses and all of that, no matter whatever stream that you have chosen. The way low, we wanted to give that exposure right in there 11th and 12th only, so we prepare children. We do this like a preparation for their undergrad course and kabatti we try and help children out here. And అందరూ అంటవేంటి అని అంటే, హౌ కెన్ యూ అష్యూర్ సీట్ ఆఫ్టర్ ద 12th అనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. I so far we've placed, అంటే నాకు I already have another company called My Edu Guru, where I placed many students abroad and in good universities, in the top best. I started talking to the Hello. So I know what are the requirements of the university. I will be able to guide the students and all our team are also on the same path. And yeah. Hello. Yeah. మధ్యలో వాయిస్ కట్ అయింది మ్యామ్, బట్ ఇప్పుడు ఆడిబుల్ మ్యామ్. మధ్యలో మీరు వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎడ్యూ, లైక్ మీరు ఒక వెబ్సైట్ గురించి చెప్పి ఆ కంపెనీ గురించి చెప్పారు, మై ఎడ్యూ. Fine, ma'am. That's fantastic. Right, so adi akkada disconnect ayindi, madam. That's what. That is through that company I used to place a lot of students abroad, and so I act as a university counselor for the students. So let it be any courses that they wanted to go and study, including medicine. So I try and help students place in good universities. I only work with good universities, and na దగ్గరికి ఇప్పటి వరకు వచ్చిన పేరెంట్స్ అందరూ కూడా they 100% happy, and we have done 100% placements so far. So ade confidence toti I'm actually giving this option to all the students who are joining our junior college also, that we will be able to place them 100%, let it be Indian universities or universities abroad. So this is one thing that I can give as my word to the parents. That's fantastic, man. That's fantastic. And students or participants, those who are interested, you can reach us like Fountainhead Global Schools, and in that website you can get all the details. And once again, thank you so much, ma'am, for being with us, and we feel extremely privileged to have you on this wonderful day. And you made our day so beautiful with your wonderful inputs. Thank you once again, ma'am, on behalf of all the participants and Facebook and YouTube, all social media channels andar tarpu nunchi. Take a bow, appreciate all the good works, and I appreciate all the good works, and I'm so happy that I was able to interact with you all. All the best in everything that you do. Please don't lose hope in any ways, especially parents. Be strong. This will pass too, and you have such a lovely mentor, Sudhir Garu, who's trying to bring in speakers and trying to help you on a day-to-day issues as well. I am so happy that I got connected on this particular platform. You all should be very happy that you have such a great mentor like him. I wish lot many more people can actually try and approach you to try and get more insights in how to do this thing. Sincere thing, Andy, maybe you should also take up parenting sessions for all the parents, because that is the dearth in the society right now, depending upon the age groups. Please announce that, and it's going to help a lot of your parents how to handle your children at a particular age as well. And I request all the parents, please enroll yourself in these parenting classes, because this will change the way how you handle your child, and this will improve the way how you bring your children up. Very very important today. So yeah, మనకి తెలియనివి చాలా ఉంటాయండి, అవి తెలుసుకోవడంలో తప్పేమీ లేదు. ఇప్పుడు నేను కొత్తగా పేరెంటింగ్ క్లాసెస్ లో ఏం జాయిన్ అవుతానని అనుకోవద్దు. Please do that, and it's a request from my side, Sudhir Garu. Please conduct these sessions for all your parents, and definitely get benefited out of this. Definitely, ma'am. Thank you once again, ma'am. Sure, we will continue this journey. Thank you, ma'am. Thank you so much. Alage
పార్టిసిపెంట్స్ గెట్ రెడీ, 1 day to go. ఎల్లుండి నుంచి మన బిహేవియరల్ సైన్స్ కోర్స్ నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అవబోతుంది. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ సండే మీకు సచ్ అ వండర్ఫుల్ సెషన్స్ ఐ హావ్ ప్లాన్. గెట్ రెడీ ఫర్ దట్. రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ ఆల్రెడీ ఈమెయిల్స్ పంపించేసాను. ఎవరికైనా ఈమెయిల్స్ రాకపోతే మాత్రం ఫీల్ ఫ్రీ టు రీచ్ us immediately sudhirmindify@gmail.com. మీకు ఆల్రెడీ దాని మెయిల్ అంతా చెప్పున్నాను. అండ్ సండే ఈజ్ సో స్పెషల్ ఫర్ మీ బికాస్ సండే 21st June ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. అది మామూలుగా హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే అని చెప్పి కూడా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. అలాగే మన రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ఆ రోజు మనం ఫండ్ సైజ్ చేసినవన్నీ మనం ఆ రోజు డొనేట్ చేస్తున్నాం. అలా 21st June నా లైఫ్ లో మోస్ట్ మెమరబుల్ డే గా మార్చుకోబోతున్నాను. ఇంకోటి నా పర్సనల్ థింగ్ కూడా ఉంది, అది కూడా ఆ రోజు షేర్ చేస్తాను. గెట్ రెడీ. ఆ రోజు మీ లైఫ్ అంటే మనకి కొద్దిగా ఆ రోజు గ్రహణం ఉంది. నేను బిహేవియర్ సైన్స్ కోర్సు 21st June పెట్టగానే చాలా మంది నాకు ఫోన్ చేసే ఉన్నారంటే, సుధీర్ గారు ఆ రోజు గ్రహణం ఉంది, కొద్దిగా బాగుండదు, దయచేసి ఆ రోజు పెట్టబాకన్నా. తర్వాత నేను వేరే అన్నయ్య ఒక ఆయన ఉన్నాడు, నాకు అన్నయ్య మోర్ దెన్ లైక్ బ్రదర్ ఫ్రమ్ అనదర్ మదర్, దట్స్ ఇట్. అలాంటి వ్యక్తి పౌరహిత్యం చేస్తుంటారు, పవన్ ఆకొండి గారు. ఆయనకి ఫోన్ చేశాను, అన్న ఇలా ఆయన పౌరహిత్యం పంతులు గారు కదా, సరే ఒకసారి అడుగుదాము పూజారి ఎలా చెప్తారని చెప్పి అడిగితే ఆయన ఒకటే మాట అన్నారు, మంచి స్టార్ట్ చేయడానికి మంచి రోజులు వెతకాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి ఆయన చెప్పిన ఒక్క మాటతో నేను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా బిహేవియరల్ సైన్స్ కోర్స్ ఆ రోజే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో గెట్ రెడీ, స్టే ట్యూన్. మీకు ఆ బిహేవియరల్ సైన్స్ కోర్స్ అలాగే రేపు సాయంత్రం మీకు క్యాంపెయిన్ కూడా రిలీజ్ చేస్తాం. దయచేసి రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకి డోంట్ మిస్ వండర్ఫుల్ సెషన్. ఆయన ఇప్పుడు నేను రేపు పిలవబోయే స్పీకర్ ఎవరంటే, దాదాపుగా వరల్డ్ లో ఎన్ని స్కూల్స్ ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్ విజిట్ చేసి, ప్రతి కంట్రీ విజిట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ పాజిటివ్స్ ఏంటి, అక్కడ నెగిటివ్స్ ఏంటి, దాన్ని ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చి ఎలా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాం అని చెప్పి చాలా కంట్రీస్కి వెళ్ళి చాలా స్కూల్స్ మీద రీసెర్చ్ చేసిన పర్సన్ రేపు మనకు వస్తున్నారు. ప్లస్ ఆయన చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే లాక్డౌన్ పేరెంటింగ్. ఆయన టైటిల్, ఆయనకి డెసిగ్నేషన్ ఉంటుంది. మనం ఒక ఇంజనీర్, నేను ఒక సైకాలజిస్ట్ అని ట్యాగ్ చేసుకుంటాం. ఆయన పెట్టుకున్న టైటిల్ ఏంటి తెలుసా? ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ట్రైనర్ ఇలా పెట్టుకోకుండా ఆయన పెట్టుకుంది ఏంటంటే పేరెంటింగ్ అడ్వకేట్. అసలు చూడండి ఎంత బాగుందో. జస్ట్ టుమారో విల్ మీట్ షార్ప్ బై 6 o'clock. గెట్ రెడీ. అండ్ సూన్ వన్ మోర్ థింగ్, చాలా మంది నాకు మెసేజ్ పెడుతున్నారు, జూమ్ ఆపేయండి అంటున్నారు. దయచేసి నేను త్వరగా ఆల్టర్నేట్ వే కోసం చూసి ఆపేస్తున్నాను. సో త్వరలో మనం జూమ్ ఆపేసి వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ఎ న్యూ థింగ్. దానికి నేను ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. కమ్ అండ్ జాయిన్ విత్ దట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. స్టే బ్లెస్డ్. జై హింద్.